शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूलरक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय वहसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारक्तं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वधन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददराजताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं
రామం భజే శ్యామలం వామాంకశ్చిద జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరన్ దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్తనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జగిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, వాల్మీకి రామాయణం యొక్క కథానాయకుడు అయినటువంటి రామచంద్ర మహాప్రభువు అవతరించిన సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరంలో విలంబిరామ సంవత్సరంలో మనం ఈ ఏడాది అంతా కూడా రామగానంతో రామ కథా శ్రవణంతో గడపాలనుకున్నాం. దానికి అనుగుణంగానే రామాయణ ప్రవచన లహరి ప్రారంభమై 10 నెలలు గడిచి 11వ మాసంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఒక్కొక్క నెలలో మళ్ళీ శ్రీరామనవమి మనకు రాబోతుంది. ఈ కథలో బాలకాండను ముగించుకుని రామానుగ్రహం చేత అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించాం. అయోధ్యాకాండ చాలా గొప్పది అని పెద్దలంతా చెబుతారు. ధర్మాల యొక్క సంపుటి అంతా కూడా ఈ కాండలో ఉన్నది అని. ఈ కాండ మాత్రమే సీతమ్మ తల్లితో కలిసి రామచంద్ర ప్రభు పూర్తిగా ఉండే కాండ అని. కాబట్టి ఈ కాండ సీతా సమేతుడైన రామచంద్ర మహాప్రభువుని ధ్యానిస్తూ ఈ కాండని పారాయణం చేయండి అని పెద్దలు ఉమా సంహిత లాంటి సంహితలు ఇతర పురాణములు చెప్పారు. ఆ పద్ధతిలో అయోధ్యాకాండ ప్రారంభించి రామచంద్రమూర్తి యొక్క వనవాసపు ఘట్టాలన్నీ మెల్లగా దాటుకుంటూ భరత రాజు, ఆయన కాకపోయినా రాజు అని పిలుస్తారు. భరతుడు గొప్ప మహారాజు. ఎంత గొప్ప మహారాజు అంటే రాజ్యమంతా అయాచితంగా అసంకల్పితంగా తన దగ్గరికి వచ్చినా తాను దాన్ని స్వీకరించకుండా రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఆదేశాన్ని ఔదలదాల్చి రాముడే రాజని రాజ్యాన్ని చేసిన మహారాజు. కాబట్టి చాలా గొప్ప వ్యక్తి. అలాంటి భరతుని యొక్క అద్భుతమైన ఘట్టములలో ఉన్నాడు. భరతుడు రామచంద్రమూర్తిని వెనక్కి తీసుకురావడానికైనా బయలుదేరి భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమం దాకా వచ్చాడు. భరద్వాజ మహర్షి వీరందరికీ ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వాలి అని సంకల్పించాడు. రామచంద్రమూర్తి కంటే గొప్ప ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి వీరికి అని ధర్మజ్ఞుడు కావడం చేత తదీయారాధనం నృప ఆరాధనానాం సర్వేషాం అనేటువంటి ప్రమాణాన్ని పట్టి తస్మాత్ పరతరం ప్రోక్తం తదీయారాధనం నృప. అంతకంటే గొప్పవాడు వీళ్ళంతా కూడా రామచంద్రమూర్తినే ధ్యానిస్తూ మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఉపాసన కోసమని బయలుదేరిన వాడు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇస్తే తపస్సు ఫలిస్తుంది అని భరద్వాజ మహర్షి ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తున్నాడు. ఆతిథ్యం ఎంత గొప్పదో ఎంత అద్భుతమైనదో వాల్మీకి వర్ణిస్తున్నాడు. కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఎంత సౌకర్యములతో ఎన్నెన్ని విధానములతో ఆ వంటకములతో తాను చేశాడో చూస్తే మన భారతీయ సంస్కృతి ఎంత గొప్పదో తెలుస్తుంది. సరిగ్గా అన్నం తినడం చేతగాని దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ సమయానికి 5000 సంవత్సరాలకు మునుపు ఏ దేశంలో నాగరికత లేదని చరిత్రే స్పష్టం చేస్తుంది. అలాంటి లక్షల సంవత్సరాల క్రితం లేదా 5000 సంవత్సరాల క్రితం అనుకున్నా కూడా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి నాగరికత ఉన్నదో తెలుస్తుంది. అలాగా అంత గొప్పగా ఒక సృష్టి, విశ్వామిత్రుని యొక్క ప్రతి సృష్టి లాంటి ఒక అనుకూలమైనటువంటి సృష్టిని చేశాడు భరద్వాజ మహర్షి. ఆ సృష్టికి అనుకూలంగానే అద్భుతమైనటువంటి భవనాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి. అందరికీ గుర్రముల దగ్గర నుంచి రాజు వరకు వాళ్ళకి కావలసిన అర్హతలని బట్టి భవనాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి. అలాంటి భవనంలోకి భరతుడు వశిష్ఠ ఆదేశంతో చేరుకున్నాడు అంటూ మనం 35వ శ్లోకం దగ్గర ఆపాం.
ఆ సభలోకి వెళ్ళాడు. మహర్షినా అనుజ్ఞాత. వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పాడు, నువ్వు వెళ్ళు నాయనా అని చెప్పాడు కాబట్టి మహర్షి యొక్క మాటని కాదనకుండా భవనంలోకి వెళ్ళినా మహర్షికి ఉండేటువంటి అభిప్రాయం, నేను ఇంత గొప్ప అద్భుతమైన బిల్డింగ్ కట్టాను, భవనాన్ని కట్టా, భరతుడిని వెళ్ళమంటే వెళ్ళిపోయాడు అంటే భరతుడికి ఇంకా భవనములలో ఉండే ఆలోచన ఉన్నదన్నమాట అనిపించేటట్టుగా ఆయన అనుకున్నాడు. కానీ భరతుడు అనుకున్నాడు, మహర్షినా అనుజ్ఞాత, ఆయన లోపలికి వెళ్ళు అన్నాడు కాబట్టి వెళ్ళకని చెప్పకపోతే వెళ్ళేవాడు కాడేమో, వెళ్ళమని చెప్పాడు కదా అని వెళ్ళిన తర్వాత ఊరుకోలా. ఆ సభలో ఆ భవనంలో అద్భుతమైనటువంటి ఆసనాలన్నీ వేశారు. మంత్రులు కూర్చునే ఆసనాలు, సేనాధిపతులు కూర్చునే ఆసనాలు, వైదికులు కూర్చునే ఆసనాలు, రాజుగారు కూర్చునే ఆసనం, రాజుగారి పక్కన అతని యొక్క అనుచరులు ప్రధానమైనటువంటి ఆంతరంగికులు కూర్చునే ఆసనాలు వేశారు. మధ్యలో గొప్ప రాజసింహాసనం, ఆ ప్రక్క ఈ ప్రక్క 2 చిన్న సింహాసనాలు, అక్కడి నుంచి వైదిక మంత్రులు, ఈ పక్క లౌకిక మంత్రులు. అలా కూర్చోవడానికి సభాభవనం ఎట్లా ఉంటుందో అలాంటి భవనాన్ని సృష్టించి భరద్వాజ మహర్షి లోపలికి పంపించాడు భరతుడిని ఇంకా పరీక్షిద్దామనే ఆలోచన. భరద్వాజ మహర్షి లోపలికి వెళుతుంటే భరత కైకయీసుత. వాల్మీకి ప్రయోగంలో అంటే భరద్వాజ మహర్షి అభిప్రాయంలో ఇతను కేకయ్య రాజపుత్రి కుమారుడు కదా, ఏదో లోపల అభిప్రాయంలో టక్కని వెళ్ళి సింహాసనంలో కూర్చుంటాడు, చూద్దాం ఇతన్ని అనుకున్నాడో ఏమో. కైకయీసుత వెళ్ళాడు. అనుజగ్ముశ్చ తం సర్వే మంత్రిణః సపురోహితా బభూవుశ్చ ముదాయుక్తా దృష్ట్వా తం విశ్వసంవిధం. వెనకాల వచ్చినటువంటి మంత్రులంతా ఆశ్చర్యపోయి, అబ్బా భరతునికి తగినట్లుగా ఒక భవనాన్ని మహర్షి ఇచ్చాడు, చాలా బాగుందనుకుని ఆ భరతుడిని అనుసరిస్తూ లోపలికి వెళ్ళారు. వీళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారు. తత్ర రాజాసనం దివ్యం వ్యజనం ఛత్రమేవ చ భరతో మంత్రిభిః సార్ధం అభ్యవర్తత రాజవత్. అక్కడ గొప్ప సింహాసనం ఒక పక్క ఛత్రాన్ని ఒక పక్క చామరాన్ని పెట్టి ఉంచాడు భరద్వాజ మహర్షి. టెస్ట్ చేద్దామని వెళితే ఎలా వెళ్ళాడు లోపలికి? మంత్రులతో పాటు మహారాజులా లోపలికి ప్రవేశించడం మాత్రం మహారాజులా ప్రవేశించిన తర్వాత ఎదురుకుండా ఉండే ఆసనానికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు. ఆసనంలో రాముడు ఉన్నాడని తలచాడు. ఆసనం పూజయామాస రామాయ అభిప్రణమ్యచ. అక్కడ రాముడు కనిపించాడు. ఆ సింహాసనంలో రాజు కూర్చునే సింహాసనంలో రాముడే కనిపిస్తే గబగబా సాష్టాంగ దాసోహం చేసి పూజయామాస బాలవ్యజనమాదాయ. అక్కడ చామరం ఉంటే ఆ చామరాన్ని తీసుకుని యశీదత్ సచివాసనే, జాగ్రత్తగా చామరంతో వీచి అక్కడ ఉన్న రాముడు ఉన్నాడు అనుకుని చామరాన్ని వీచి ఆ పక్కన ఉండేటువంటి ఆంతరంగికులు కూర్చునే సచివులు కూర్చునే ఆసనంలో కూర్చున్నాడు. భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్చర్యపోయాడు. వాల్మీకి చెప్పల, తర్వాత మనకు కనిపిస్తుంది. ఆశ్చర్యపోయి ఉంటాడు ఆయన. అందరూ కూడా భరతుని యొక్క ఉపజ్ఞతకు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు, ఆనందపడ్డారు. వారంతా కూడా ఎంత గొప్పవాడితేనో అనుకున్నారు. ఆనుపూర్వ్యాత్ విషేదుశ్చ సర్వే మంత్రి పురోహితా తతసేనాపతి పశ్చాత్ ప్రశాస్తా చ నిషీదతు. ఆనుపూర్వ్యాచ, ఎవరెవరు ముందు కూర్చోవాలో వారిని బట్టి. భరతుడు కూర్చోగానే వశిష్ఠుడు కూర్చుంటాడు, తర్వాత వైదిక మంత్రులు, లౌకిక మంత్రులు, సేనాధ్యక్షులు, సైన్యాధికారులు వీళ్ళంతా కూర్చుంటారు. అలా వాళ్ళంతా కూర్చుని అక్కడ వాళ్ళు రామచంద్రమూర్తిని వెనక్కి తీసుకురావడానికి ఎలా మాట్లాడాలి, ఎవరెవరు మాట్లాడాలి, ఎవరు అడగాలి, ఎవరు ప్రార్థన చేయాలి, ఎవరు ఏ కోణంలో అడగాలి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికని ఆ ఏర్పాటు అయింది. తత్ర ముహూర్తేన నద్యః పాయసకర్దమాః ఉపాతిష్ఠంత భరతం భరద్వాజస్య శాసనాత్. భరద్వాజ మహర్షి లోపలికి వెళ్ళంగానే వీళ్ళకి ముందు ఆతిథ్యం కదా ఇవ్వాలి, తర్వాత సభ కదా. వీళ్ళందరి కోసమని రకరకాలుగా ఉండేటువంటి పానీయములు పాయసాన్నములతో నదులను ప్రవహింపచేస్తూ భరతుణ్ణి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చాడు. అన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు. తాసాముభయత కూలం, ఒక పాయసపు కర్దమాహ, పాయసపు నది ప్రవహిస్తోంది అక్కడ ఈ భవనం పక్కన. అంతా పాయసమే. లోపల ఉండే కింద మట్టి కాకుండా తెల్లటి మృత్తిక ఉంది. తెల్లటి మృత్తిక మీద ఆ పాయసం ప్రవహిస్తోంది. అంటే ఎలాంటి కలుషితం లేదే, మనం తీసుకుని తినేయచ్చు, హాయిగా గంచాల్లో పెట్టుకోవచ్చు, గ్లాసుల్లో తాగేయచ్చు. అలాంటి పాయసం అంతా ప్రవహిస్తోంది. ఆ
అలాంటి తాసాముభయత కూలం పాండు మృత్తిక లేపనా రమ్యాశ్చ ఆవసథా దివ్యా బ్రహ్మణస్తు ప్రసాదజా. వశిష్ఠ మహర్షికి తగినట్లుగా అందమైన కుటీరాలతో ఆ ప్రక్కనే వారికి ఏర్పాటు చేశారు. తేనైవ చ ముహూర్తేన, ఎప్పుడైతే వీళ్ళ తీసుకోవడానికి వీలుగా అన్ని పదార్థాలు వచ్చాయి, వీళ్ళంతా తీసుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో అదే ముహూర్తంలో అంటే ఆ 48 నిమిషముల లోపుగానే బ్రహ్మగారు పంపించారు. బ్రహ్మని అడిగాడు కదా, బ్రహ్మలోకంలో ఉండేటువంటి అప్సరసలంతా నాకు కావాలి, ఇంద్రలోకంలో ఉండే అప్సరసలంతా నాకు కావాలి. భరద్వాజ మహర్షి శాసనం. ఈయనంటే అందరికీ ఇష్టం, చాలా గొప్ప మహర్షి. వేదములన్నీ గతంలో చెప్పుకున్నాం, తిరుప్పావై వ్యాఖ్యానంలో కూడా చెప్పుకున్నాం. వేదాధ్యయనం కోసమే 4 పురుషాయుర్దాయములను పొంది, పురుషాయుర్దాయం అంతా కూడా క్షణశ కణశ్చైవ విద్యామర్ధంచ సాధయేత్ అన్నట్టుగా ప్రతి క్షణము వేదాధ్యయనం చేసిన గొప్ప మహర్షి. ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే దేవతలు కూడా దిగి వస్తారు, అంత గొప్పవాడు. ఆయన బ్రహ్మదేవుణ్ణి అడిగాడు, నీ దగ్గర ఉండే అప్సరసంతా పంపించు. వారంతా వచ్చారు. తేనైవ చ ముహూర్తే, అందమైనటువంటి ఆభరణాలు ధరించి వస్త్రాలు ధరించి 20,000 మంది బ్రహ్మణ ప్రహితా స్త్రియ, 20,000 మంది అప్సరసులు బ్రహ్మలోకం నుండి వచ్చారు. పడత శాస్త్రీయంగా చక్కగా సంగీతాదులు పాడగలిగిన వారు, ఆ యోగ్యతలు తగినట్టుగా వాళ్ళకి సపర్యలు చేయతగినటువంటి వారంతా వారు వచ్చారు. సువర్ణ బడి భుక్తేన ప్రబాళేన చ శోభితా ఆగుర్వింశతి సహస్రా కుబేర ప్రహితా స్త్రియ. అదే సమయంలో సైన్యాధ్యక్షులకు ఇతర లౌకికవంతులకు కోసమని కుబేరుడు పంపించగా 20,000 మంది ప్రవాళములు అంటే పగడముల యొక్క ఆభరణములతో, ముత్యాల ఆభరణములతో వేసుకున్నటువంటి వారంతా 20,000 మంది అప్సరసులు వాళ్ళు వచ్చారు. యాభి గృహీత పురుష సోన్మాదయివ లక్ష్యతే ఆగుర్వింశతి సహస్రా నందనాత్ అప్సరోగణా. ఇంద్రలోకంలో ఉండే నందనవనంలో ఉండే 20,000 మంది అప్సరస స్త్రీలు వీళ్ళంతా వచ్చారు. వీళ్ళంతా దేనికి వచ్చారు? వీళ్ళందరికీ సపర్యలు చేయడానికి వచ్చారు. స్వర్గం అంటే ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దాం వాళ్ళకి. స్వర్గం రుచి చూసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమంటారు? నాకు రాముడు అక్కర్లా, అయోధ్య అక్కర్లా, ఇక్కడే హాయిగా ఉందాం, ఈ స్వర్గం బాగుంది కదా అనుకుంటారా అనుకోరా అన్నారు వాళ్ళంతా. తర్వాత అయోధ్యకి వెళ్ళాం, రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఇక్కడే ఉంటాం అనేసారు వీళ్ళంతా. అయోధ్య ప్రజలంతా ఈ టెస్ట్ కోసమే చేశాడు భరద్వాజ మహర్షి. అంతమంది వచ్చారు ఆడవాళ్ళంతా. ఎవరెవరు ఒక్కొక్క సైన్యంలో సైనికుడికి ఒక్కొక్క స్త్రీ అతని పట్టును ఒళ్ళు పట్టి అతనికి నూనె రాసి స్నానం చేస్తుంటే ఇప్పుడు పిచ్చెత్తినట్టుగా అయిపోయాడు అంటాడు వాల్మీకి. సోన్మాద ఇవ లక్ష్యతే, అంత ఆనందంలో ఉండిపోయారు. సోన్మాద పిచ్చి ఎత్తిన వారిలాగా, అంటే ఇంత గొప్ప దేవలోకంలో ఉండే అప్సరసు వచ్చి నాకు సేవ చేస్తోందా అని ఆ గర్వంలో, ఆ ఆనందంలో, ఆ మత్తులో మునిగిపోయారు. ఇలాంటి స్థితి. ఆ నారదస్తుంబురుర్గోప ప్రవరాహ సూర్యవర్చస ఏతే గంధర్వరాజాన భరతస్య అగ్రతో జగుహు. నారదుడు, తుంబురుడు, గోపుడు వీళ్ళంతా గొప్ప గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు. నారదుడు అంటే బ్రహ్మమానస పుత్రుడైనటువంటి నారదుడు కాదు. అందుకనే గోవిందరాజులు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ బ్రహ్మమానస పుత్రాన్నారదాద్ అన్యః అని అంటారు. తుంబురుడితో కలిసి ఉన్న నారదుడు బ్రహ్మమానస పుత్రుడు కాడు. నారద అనేటువంటి మహానుభావుని యొక్క ఉపదేశము పొంది నారదుని వలనే చాలామంది ఉంటారు. వాళ్ళంతా నారదుని యొక్క పరంపరలో వారిలో ఒకరు నారదుడు. అసలు నారదుడు బ్రహ్మమానస పుత్రుడు, వీళ్ళతో కలిసేవాడు కాడు, చాలా గొప్ప వ్యక్తే. ఆయన దగ్గర ఉండే నారదుల్లో ఉత్తమమైన శిష్యుడు పర్వతుడు అనేటువంటి వాడితో కలిసి ఉంటాడు. అదొక నారదుడు. ఆయన సంగీతంలో నిష్ణాతుడై. ఈ నారదుడు వేదాంతంలో భక్తిలో నిష్ణాతుడు, అసలైన నారదుడు. సంగీతంలో నిష్ణాతుడు తరువాత ఉండే నారదుడు. ఆ తర్వాత తుంబురుడితో కలిసి ఎప్పుడు నారదుడు ఉంటాడే ఆ నారదుడు మూడవవాడు. ఆయన ఉంటాడు. ఆయన వచ్చాడు భరతుని ముందు పాడడానికి. ఆ నారదుడు వస్తే ఎట్లా? ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి. బ్రహ్మకి తప్ప, విష్ణుమూర్తికి తప్ప, పరమశివుడికి తప్ప ఇతరులకు గానం చేయువాడు కాడు. వారు ఆ త్రిమూర్తుల కోసం ఏర్పడ్డ గొప్ప వ్యక్తే. కాబట్టి ఆయన కాకుండా నారదాత్ అన్యః అని అంటారు గోవిందరాజులు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ. ఆ నారదుడు కాడండి, ఈయన వేరు ఇంకో నారదుడు. ఇలా నారదుడు, తుంబురుడు, గోపుడు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా మహానుభావులు. వీళ్ళంతా కూడా భరతుని ముందు
ఆ సంగీతాన్ని గానం చేయడం ప్రారంభం చేశాడు. ఆ తరువాత అలంబుస, మిశ్రకేశి, పుండరీక అథ వామన ఉపానృత్యం స్తు భరతం భరద్వాజస్య శాసనాత్. నిజంగా వీళ్ళు నాట్యం చేస్తుంటే భరతులు ఏమన్నది, అక్కర్లేదమ్మా వెంట వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాలి అనుకుంటే వైరాగ్యం అట్లాంటిది. కానీ భరద్వాజస్య శాసనాత్, భరత నీ ముందు వీళ్ళంతా నాట్యం చేస్తారు, వీళ్ళు సంగీతం పడతారు, చూడు విను అని చెప్పాడు. కాబట్టి శాసనం వల్ల భరతుడు కూర్చున్నాడు, వీళ్ళంతా నాట్యం చేస్తున్నారు. యాని మాల్యాని దేవేషు యాని చైత్రరథే వనే ప్రయాగేతాన్యదృశ్యంత భరద్వాజస్య తేజస. భరద్వాజ మహర్షి యొక్క గొప్పతనము చేత ఏవైతే ఆ ప్రయాగలు, ఆ గంగానదీ తీరంలో అలహాబాదుగా పిలువబడే ఆ ప్రయాగరాజు అంటారు. ఆ ప్రయాగరాజు ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఆ చైత్ర రథమంతా పులకించేటట్లుగా అయింది అంటారు. పులకించింది అంటే అక్కడ ఉన్న చెట్లు ఎప్పుడు ప్రాణములతోనే ఉంటాయి, మనకి తెలియని చైతన్యం వాటిలో ఉంటుంది. ఆ వాటికి గనక అంతశ్చైతన్యం కాకుండా బహిశ్చైతన్యం ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుందో ఈ సర్గలో మనకు కనిపిస్తుంది. చెట్లన్నీ కూడా ఆనందంతో ఊగి పిలిచి వాళ్ళని సేద తీర్చి వాళ్ళ మీద పూలు జల్లి ఇలాగా అందరినీ ఆనందపరుస్తాయి ఈ చెట్లన్నీ కూడా. అందుకనే వశిష్ఠ మహర్షి రాగానే మీ చెట్లన్నీ బాగున్నాయా అని అడిగాడు. ఈ చెట్లన్నీ కూడా భరద్వాజ మహర్షి చెప్పినట్లుగా వినే చెట్లు. అలాంటి వనం అంతా కూడా అక్కడ బిల్వాహ మార్దంగికాహ, బిల్వాహ మారేడు చెట్లన్నీ కూడా తమ కొమ్మలతో తమ యొక్క కాండాన్ని వాయించుకుంటూ మృదంగం వాయించినట్టు వాయించాయి. అక్కడ ఉండే నాట్యములకు తగినట్లుగా ఆ చెట్లే మృదంగాన్ని వాయించాయి. ఆసన్ శమ్యాగ్రాహ బిభీతకాహ, బిభీతక వృక్షములు శమ్యాగ్రాహ అంటే గాలి పీల్చి వదులుతూ ఉండేటువంటి ఒకానొక వాద్య విశేషాన్ని అవి చేసాయి. అశ్వత్థా నర్తకాశాసన్, అశ్వత్థ వృక్షాలు, అశ్వత్థం అంటే మర్రి చెట్ల లాంటివి జాగ్రత్తగా నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా ఓడలు ఉంటాయి కదా, ఆ ఓడలే కాళ్ళుగా కలిగి నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా నాట్యాన్ని చేశాయి. ఎందువల్ల భరద్వాజస్య శాసనాత్. ప్రతి శ్లోకానికి చివరిలో భరద్వాజస్య శాసనాత్. అశ్వత్థమా నీవు నాట్యం చెయ్యి అంటే ఆ చెట్టు నాట్యం చేస్తుంది. బిల్వమా నీవు మృదంగం వాయిస్తుంది. అది గొప్పతనం, అంత గొప్ప వ్యక్తే. అలాగే భరద్వాజ మహర్షి యొక్క ఆదేశము చేత తతః సరళతాలాశ్చ తిలకాః నక్తమాలకాః ప్రహృష్టాస్తత్వ సంపేతు కుబ్జా భూత్వాథ వామనాః. పెద్ద పెద్ద చెట్లు, చాలా పొడుగ్గా ఏ చెట్లు ఉన్నాయి, మీరంతా కూడా కిందకి దిగి జాగ్రత్తగా చిన్న వాళ్ళు అయ్యి వీళ్ళ ముందు నాట్యాన్ని చేయండి అంటే చిన్న మరుగుజ్జుల్లా అయిపోయి చెట్లు, పెద్ద చెట్టు ఉందనుకోండి అలా పొడుగ్గా ఉంటుంది. ఆ చెట్టే చిన్న చెట్టు కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఈ రోజుల మనం ఇంటీరియల్ డెకరేషన్ కానీ పెద్ద చెట్లు చిన్న చెట్లు అయ్యేటట్టుగా తయారు చేస్తున్నారే, అది ఆ టెక్నాలజీ. అంత పెద్ద చెట్టు ఇంత చెట్టే. అశ్వత్థ వృక్షం ఎంత ఉంటుంది, సుమారు 80-90 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది కదా. అంత చెట్టు కూడా సుమారు 2-3 అంగుళాల్లో కనిపించడం కూడా ఎలా ఉంటుంది, బొమ్మల్లా ఉంటాయి. అలా బొమ్మల్లాగా చెట్లన్నీ నాట్యం చేస్తుంటే అదొక తమాషాగా అనిపించింది. కుబ్జ భూత్వ అథ వామనాహ, చాలా పొట్టిగా అయి కొన్ని ఒళ్ళు వంచుకుని కుబ్జాహ గూనిలాగా వీపును మడచుకుని కొన్ని పొట్టిగా అయ్యి కొన్ని నాట్యాలు చేస్తుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. అలాగా ఆమలకీ జంవ యాశ్చాన్యా కాననే సుతా మాలతీ మల్లికా జాతి యాశ్చాన్యా కాననే లతా ప్రమదా విగ్రహం కృత్వా భరద్వాజాశ్రమే అవదన్. శింసుపా వృక్షం, ఆమలకం అంటే ఉసిరిగ వృక్షం, జంబు నేరేడు వృక్షం, యాశ్చాన్యా కాననేషుతా ఇవన్నీ కూడా నాట్యం చేస్తున్నాయి. ఇంకా మాలతీలత, మల్లిక, మల్లె పుష్పాలు ఉంటారే ఆ మల్లిక తీగ జాతి, సన్నజాజి చెట్లు ఇవన్నీ కూడా ప్రమదా విగ్రహం కృత్వ అందమైనటువంటి ఆడవాళ్ళల్లాగా మారిపోయి వాళ్ళు కూడా అందమైనటువంటి మాటలతో మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. సురాపాహ పిబత పాయసంచ బుభుక్షితా మాంసాని చ సుమేధ్యాని భక్ష్యంతాం యావదిచ్చత. వీళ్ళంతా కూడా రకరకాల పదార్థాలు పట్టరావడం, ఇంకో ఇవి తినండి బాగుంటాయి, ఇవి తినండి, ఇంకో ఈ జిలేబీ తినండి, ఈ మైసూర్ పాకు తినండి, ఈ బజ్జీ తినండి అంటూ వాళ్ళకి అందిస్తూ వాళ్ళకి ఆహారాలు పెడుతున్నారు. వీళ్ళంతా కూడా గొప్ప ఆతిథ్యం కదా.
ఇంత గొప్ప ఆతిథ్యం నడుస్తూ ఉంటే ఉచ్ఛాద్య స్నాపయంతి స్మ మాంసాన్ని చ సుమేధ్య, వాళ్ళకి కావలసినట్టుగా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి పవిత్రములైన మాంసములను వాళ్ళకి పెట్టే, ఇది బాగుంటుంది, ఇది తీసుకోండి, ఇది ఆరోగ్యం, ఇది ఎక్కువగా తినకండి, ఇది చాలా బాగుంటాయి, ఇలాగా వాళ్ళు కొసరి వడ్డించినట్టుగా వడ్డిస్తున్నారు. ఉచ్ఛాద్య స్నాపయంతి స్మ నదీ తీరేషు వల్గుషు అప్యేకమేకం పురుషం ప్రమదాహ సప్తచాష్టచ. ఒక్కొక్కరు ఉంటారు తమాషా కోసమని, అబ్బే మేము స్నానం చేయకుండా తినమండి, స్నానం చేసి తింటాం అన్నవాళ్ళు ఉంటారు. మధ్యాహ్నం పూట మేము స్నానం చేస్తామంటే, స్నానం చేస్తాననుకున్నప్పటి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి కూడా 7 లేక 8 మంది ఆడవాళ్ళు వెళ్ళి చక్కగా స్నానం చేయించి వాడిని తీసుకొస్తారు. అదొక ఆనందం వాళ్ళకి. ఈ రకంగా సంవాహయంత్య, ఎక్కడైనా నొప్పి ఉంటే చక్కగా ఒళ్ళు ఉతుకుతున్నారు, మసాజ్ సెంటర్లలో ఉండేటట్లుగా వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళందరికీ సంవాహనం చేస్తున్నారని అర్థం. ఎక్కడ ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయంటే జాగ్రత్తగా ఒత్తి వాళ్ళకి ఎలాంటి కష్టము లేకుండా, అంటే అతిథిని ఎంత ఆనందంగా చూసుకోవాలో అంత ఆనందంగా. ఒక అతిథి కదా, వీళ్ళంతా గొప్ప అతిథులు, రామభక్తులైన అతిథులు కాబట్టి వాళ్ళకు గుండెలు నిండేటట్లుగా ఆనందంతో వారికి ఎక్కడ కష్టం ఉన్నా ఆ కష్టాన్ని తీర్చేటట్టుగా సంవాహయంత్య. సమాపేతు నార్య రుచిరలోచనా. ఇదంతా దేనికి చేస్తున్నారంటే వీళ్ళందరికీ కూడా రాముని మీద ఉండే వ్యామోహాన్ని తగ్గించి ఐహికమైన సుఖముల మీద వ్యామోహాన్ని పెంచితే వీళ్ళంతా ఎలా ఉంటారు. ఇప్పటిదాకా మాకేమీ అక్కర్లా, ఇళ్ళక్కర్లా, భార్యలక్కర్లా, పిల్లలక్కర్లా, ఏమీ అక్కర్లా, రాముడే కావాలని కదా వచ్చారు. వీళ్ళందరికీ ఈ రకంగా వ్యామోహాన్ని కలిగిస్తే వీళ్ళ స్థితి ఏమిటో గమనిద్దామని ఉద్దేశం అది. ఆ రకంగా వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక మాయలో పడేస్తున్నట్టుగా భరద్వాజ మహర్షి చేస్తున్నారు. పరిమృజ్య తథాన్యోన్యం పాయయంతి వరాంగనా. ఒక్కొక్క స్త్రీ అప్సరస వాడిని దగ్గరికి తీసుకుని ఈ పాయసం తాగు, ఈ పానీయం తాగుని తాగుతున్నారు వాడంతా. హయాన్ గజాన్ ఖరాన్ ఉష్ట్రాన్ తథైవ సురభే సుతాన్ ఆభోజయన్ వాహనపాహ తేషాం భోజ్యం యథావిధి. ఆవులు, అక్కడ ఉండేటువంటి ఎడ్ల బండ మీద వచ్చారు ఎడ్లు, అలాగే గుర్రములు, కంచరగాడిదల మీద కొంతమంది వచ్చారు, ఖరాన్ వాళ్ళది, ఏనుగుల మీద వచ్చిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆయా వాహనాలని కాపాడేవారు, వాహనపులు అంటారు వాళ్ళు, అంటే వాహనాలని రక్షించేవారు. వారంతా కూడా వాటికి తగిన ఆహారాన్ని వాటికి పెడుతున్నారు, ఎప్పుడు తినని ఆహారాలు. ఇక్షూన్ మధుచ లాజాంశ్చ భోజయంతి స్వవాహన ఇక్ష్వాకు వరయోధానాం చోదయంతో మహాబలాహ. ఇక్షురసం, చెరుకు రసాన్ని బాగా తీసి దానిలో తేనె కలిపి అందులో పేలాలు కలిపితే అదొక అందమైనటువంటి ఒక ఆహారం అవుతుంది. ఆ గుర్రములకు వాటికి పెట్టే ఆహారంలో ఉత్తమమైన ఆహారం, ఆ ఆహారాన్ని వాళ్ళు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి నాశ్వబంధ అశ్వమాజానాన్ నగజం కుంజరగ్రహ మత్త ప్రమత్తముదిత చమూస్సా తత్ర సంభభూ. గుర్రాలు కట్టి ఉంచుదామనుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఏనుగులు పరిగెడుతూ ఉంటే ఏనుగుల్ని కట్టి ఒక దగ్గర పెడదామనే మామటి వాళ్ళు లేరు. ఎవరికి వాడు హాయిగా తింటున్నారు, హాయిగా తాగుతున్నారు, హాయిగా ఆనందిస్తున్నారు, నాట్యాలు చూస్తున్నారు. పెద్ద వినోదంగా ఉంది, వినోదభరితంగా సాగుతోంది. అలాంటి సమయంలో తర్పితా సర్వకామైస్తే రక్తచందన రూషితా. అన్ని కామములు తీరేటట్లుగా అప్సరస స్త్రీల యొక్క పరిచర్యలలో ఎర్రటి చందనాన్ని పూసుకుని అప్సరోగణ సంయుక్తా సైన్యా వాచముదైరయన్. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 7-8 మంది ఆడవాళ్ళు ఉండి వాడికి సపర్యలు చేస్తూ ఉంటే వాడు ఇక్కడ లేడు, ఏ స్వర్గంలోనో ఉన్నాడు. వాళ్ళందరూ ఏకకాలంలో ఒక మాట అంటున్నారు. ఏమంటున్నారంటే నైవ అయోధ్యాంగమిష్యామ, మేము అయోధ్యకి వెళ్ళము, నగమిష్యామ దండకాన్, ఇంకా దండకారణ్యంలోకి వెళ్ళాం. రాముడు అక్కర్లా, భరతుడు అక్కర్లా. ఎలాగో తెలుసునా, కుశలం భరతస్యాస్తు. భరతునికి సుఖాలన్నీ ఉన్నాయి కానీ కుశలం లేదు బాబు. అన్ని సుఖాలు ఉన్నాయి భరతుడికి కదా, రాజ్యం ఉన్నది, రాజ్య సుఖాలు ఉన్నాయి, భార్య ఉన్నది, అందరూ ఉన్నారు. కానీ కుశలం లేదు, మనస్సులో ఒక చిన్న ఏదో లోటు, రాముడు లేడే లోటు. కాబట్టి భరతుడికి ఏం కావాలి, భరతం కుశలం భరత కుశలం చ అస్తు, కుశలం భరతస్య అస్తు, భరతుడు కుశలమవుగాక, రామస్యాస్తు తథా సుఖం. రాముడికి సుఖం లేదు బాబు కదా, కుశలమైతే ఇక్కడ రాముడు సుఖంగా ఉండుగాక, అడవిలో
అంటే అడవిలో ఉండేవన్నీ ఆ రాముడికి సౌకర్యముగా అవుగాక, అయోధ్యలో భరతుడు సుఖంగా కుశలంగా ఉండుగాక, మేమాత్రం అడవికి వెళ్ళం, అయోధ్యకి రాం. ఎక్కడుంటారు? ఇక్కడే హాయిగా ఉంది. ఇక్కడ ఇది పాదాతయోధాశ్చ హస్యశ్వారోహ బంధకా అనాథాస్తం విధిం లబ్ధ్వా వాచామేతాముదైరయన్. ఇలా ఎవరంటారు? కాలిబంట్లు అంటారు. చతురంగ బలములలో కింద నుంచి వస్తున్నాడు వాల్మీకి. అంటే కాలిబంట్లుగా ఉండి నడిచి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు ఉంటారే వాళ్ళు. అశ్వారోహ బంధకా, గుర్రాలని ఏనుగులని బంధించి ఉండేవాళ్ళు. ఇలాగ సైన్యాధ్యక్షుల దాకా ఇదే మాట. కానీ వైదిక మంత్రులు ఉంటారే వాళ్ళ దాకా వెళ్ళాల వాల్మీకి. వాళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు, వీళ్ళు ఎంతో వ్యామోహంలో పడిపోతున్నారు, మనం వచ్చిన పని ఏంటి, వీళ్ళు చేసే పని ఏంటి అన్నట్లుగా వారు జాగ్రత్తగానే ఉన్నారు. వీళ్ళంతా అనాథాహ, మాకు ఇంకా భరతుడు అక్కర్లా, రాముడు అక్కర్లా, ఇక్కడే హాయిగా ఉంది అని. అనాథాహ, మాకు నాథులు అక్కర్లేదు అంటే రాజులు అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా వీళ్ళంతా ఉన్నారు. సంప్రహృష్టా వినేదుస్తే నరాస్తత్ర సహస్రశ భరతస్య అనుజాతార స్వర్గోయమితి చాబ్రువన్. స్వర్గం ఇదేరా బాబు, సత్య స్వర్గానికి వెళ్ళక్కర్లా, ఇదే కదా స్వర్గం. మన కోసం మహర్షి గారి ప్రేమతో స్వర్గాన్ని ఇస్తే దీన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతే బాబా ఆయన బాధపడతారు, ఇక్కడే ఉండిపోదాం అంటూ వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడే ఉండిపోవడానికి ఆనందపడుతూ నృత్యంతి స్మ హసంతి స్మ. పిచ్చెక్కిన వాళ్ళలాగా నాట్యం చేస్తున్నారు, నవ్వుతున్నారు, గానం చేస్తున్నారు. సమంతాత్ పరిధావంతి, ఎక్కడికి పరిగెత్తినా బంగారం, వెండి, వజ్రాలు, వైఢూర్యాలు, ఆడవాళ్ళు, అప్సరసలు, ఒక గొప్ప చైత్యరథం. ఇది వాళ్ళకేం తోచట్లా, ఏం చేయాలో తెలియట్లా, పరిగెడుతున్నారు అంతా కూడా. మాల్యోపేత సహస్రశ, ఎన్నెన్నో మాలికలు ధరించిన వాడు తృప్తి తిరగట్లా. తతో భుక్తవతాంతేష తదన్నమృతోపమం దివ్యాలుద్వీక్ష భక్ష్యాంస్తాన్ అభవత్ భక్షణేవతి. చూస్తే ఎదురుకుండా పదార్థాలు ఉన్నాయి, అన్నీ తినేశారు, కడుపులు నిండిపోయాయి. మళ్ళీ వాళ్ళు పెట్టాలి, మళ్ళీ తినాలి కదా. తింటూ ఉంటే ఒక ఆనందం కదా, చూస్తే పదార్థం తినాలనిపిస్తుంది కానీ కడుపు నిండిపోయింది. ఎట్లాగా అంటే అక్కడ భరద్వాజ మహర్షిని గుర్తించి ఒక చూర్ణ కషాయాన్ని ఒక నదిగా పాల్చారు. శుభ్రంగా తినేశాక ఒక చిన్న గ్లాసులు పుచ్చుకుంటే మన కడుపులో అంతా ఖాయం, మళ్ళీ తినడం ప్రారంభం. గోపాలాచార్య స్వామి వారి ఘట్టాన్ని చాలా అందంగా చెప్పారు. అంటే శుభ్రంగా తినేయడం, గబగబా వెళ్ళి పుచ్చుకు తాగేయడం, మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ తినడం, మళ్ళీ పుచ్చుకు తాగేయడం, కడుపులోదంతా కూడా ఎక్కడికో మాయమైపోయేటట్టుగా. తిన్నవాళ్ళు, కడుపులు నిండిన వాళ్ళు మళ్ళీ తినాలి తినాలి అంటూ మళ్ళీ తింటున్నట్లుగా అలాంటి ఒక ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చాడు. ప్రేష్యా చేట్యశ్చ వధ్వశ్చ బలస్థాశ్చ సహస్రశ బభూవుస్తే భృషందృప్తా సర్వే చ అహతవాససః. ప్రేష్యా, ఇలా రమ్మంటే వచ్చేసే వాళ్ళు. చేట్యశ్చ, పక్కనే ఉండి అతనికి ఏదో చామరం ఇస్తూనో తాంబూలం ఇస్తూనో ఆనందపరిచేవాడు. వధ్వశ్చ, అతనికి చాలా దగ్గరగా ఉండేవాడు. బలస్థాశ్చ సహస్రశ, అలాంటి వాళ్ళంతా ఉంటే వీళ్ళంతా కూడా చాలా ఆనందపడుతూ సైనికులు, ఆ ప్రజలంతా కూడా ఆ సుఖాలు అనుభవిస్తున్నారు. కుంజరాశ్చ ఖరోష్ట్రాశ్చ గోశ్వాశ్చ మృగపక్షిణ బభూవు బభూభు సుభృతాస్తత్ర నాణ్యో హ్యన్యమకల్పయతు. ఏనుగులు, గుర్రములు, కంచరగాడిదలు, ఎడ్లు, ఇవన్నీ కూడా చాలా తృప్తిగా ఉన్నాయి. వాటికి గొప్ప ఏదో లోకంలోకి వెళ్ళినట్టుగా ఉన్నాయి తప్ప ఏది గుర్తు వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. ఆ మనిషి ఎలా ఆనందపడుతున్నాడో ఈ గుర్రము అంత ఆనందపడుతున్నట్లుగా జరుగుతుంది. అలాంటి పశువులు కూడా చాలా ఆనందిస్తున్నాయి. నా శుక్లభాసాస్తత్రాసీత్, అక్కడ ఆనందంతో తాగి మత్తెక్కి దొర్లుతున్నప్పటికి కూడా ఏ ఒక్కడికి బట్ట నలగకుండా బట్ట మాయకుండా ఉండేటట్లుగా తెల్లటి బట్టలు కట్టని వాడెవడు అక్కడ లేడు అంటాడు వాల్మీకి. నా శుక్లభాసా తత్రాసీతు క్షుధిత మలినోపివ, ఆకలి వేస్తున్నవాడు కానీ మలినంతో ఉన్నవాడు కానీ అక్కడ లేడు. రజసాధ్వస్త కేశోవ, కింద దొర్లుతూ ఉంటే జుట్టుకి మట్టి అంటాలి కదా, మట్టే లేదు అక్కడ, మట్టి అంటే అవకాశమూ లేదు. అలాగా ఎవరికి వాళ్ళు పరిశుద్ధంగా ఉన్నారు. అలాగ ఎలాంటి మలినము లేని మనుష్యులంతా అక్కడ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నారు. అంత తిన్నా, అంత తాగినా, అంత దొర్లినా, అంత చేసినా కూడా అంత పరిశుద్ధులుగా కనిపించారు. ఆజైశ్చాపి వరాహై నిష్ఠానవరసంచయై ఫలనిర్యూహ సంసిద్ధై సూపై గంధరసాన్వితై.
అవి తినేవాళ్ళకి మేకలకు సంబంధించిన వరాహములకు సంబంధించినటువంటి ఆహారములతో సైనికులంతా తీసుకున్నారు. అది కాకుండా ఫలములు తినేవారు ఉంటారు. సూపం అంటే పప్పు, రసము, మజ్జిగ వీటితో తినేవాడు ఉంటారే, వాళ్ళు దానికి తగినట్టుగా తింటున్నారు. పుష్పధ్వజవతీ పూర్ణా శుక్లస్య అన్నస్య చాభిత దదృశు విస్మితాస్తత్ర నరాలౌహీ సహస్రశ. ప్రతి పాత్ర పూలతో అందంగా చుట్టబడి బంగారు పాత్ర తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉండి దాని నిండా ఎంత తీస్తున్నా పాయసం అంత నిండుగా ఉంటుంది. ఓ గ్లాస్ తీస్తే తగ్గాలి కదా, మళ్ళీ నిండుగా ఉంటుంది. అలా ఎప్పటికప్పుడు నిండుగా ఉండేటట్లుగా రకరకాల పానీయములతో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. బభూవు వనపార్శ్వేషు కూపాః పాయసకర్దమాః తాశ్చ కామదుఘా గావ ద్రుమాశ్చాసన్మధుశ్రుతః. ఆ వనములకు సమీపంలో చిన్న చిన్న బావులు ఉన్నాయి. ఆ బావులంతా పాయసములే, రకరకాల పరమాన్నములే. అవన్నీ తినేవాడు తినచ్చు. అప్పటికప్పుడు ఆవు పాలు కావాలంటే అప్పటికప్పుడు స్రవించి వాళ్ళ కుండల్లో ఇచ్చేటట్టుగా ఆవులన్నీ అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వాప్య మైరేయ పూర్ణాశ్చ. దిగుడు బావులుగా ఉండేటువంటి వాటిలోకి దిగి తాగడానికి వీలుగా మనం చెప్పుకున్నాం. మైరేయం అంటే ఖర్జూర పళ్ళతో తయారు చేసే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒకనొక పానీయం. ఆ పానీయాలన్నీ ఉన్నాయి. మృష్ట మాంసచయైర్వృతా. కడుపు నింపేటట్టుగా ఉండే మంచి మంచి మాంసములన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతప్త పిఠరైశ్చాపి మార్గమాయూర కౌకుటై. నెమలికి సంబంధించిన, కోడికి సంబంధించిన ప్రతప్త పిఠరై చాలా జాగ్రత్తగా వండి అవి తినేవారికి వాటి యొక్క ఏర్పాటు ఉండేటట్లుగా ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఇది ఒక వ్యాఖ్యాత ఇవన్నీ మాంసములు అని రాశారు. మరో వ్యాఖ్యాత మాయూర కందము, కుక్కుట కందము, గజకందము, అశ్వకందములని దుంపలలోనే రకరకాల దుంపలు అడవిలో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మాయూర కందం అంటే నెమలి ఆహారముగా ఎక్కువగా తీసుకునేటట్లుగా ఉండేటువంటి కందం. అవన్నీ దుంపలే. కాబట్టి ఇవన్నీ మాంసాలు అనుకోకల్లా. మాంసము అనగానేమి రసము కలిగినటువంటి గొప్ప పదార్థము. మనకి ఈ మధ్యకాల కర్బూజా పండు కానీ దాన్ని మాంసఫలం అని అంటారు. అలాగే పుచ్చకాయ కానీ వీటి కూడా మాంసఫలములు అంటారు. అంటే మాంసముల వలె ప్రతిఫలించే, మాంసమును కలిగించే, మాంసమును పెంచేటువంటి ద్రవ్యములు ఇవన్నీ కూడా. అలాగే ఖర్జూరములు కూడా మధ్యను పెంచుతాయి అని అంటారు. లోపల ఉండే మాంసాన్ని పెంచుతాయి. ఇలా రకరకాలుగా వీడి మాంసములు అనవచ్చునా, లేకపోతే ఇలా చెప్పాలా అలా చెప్పాలన్న వ్యాఖ్యాతంలోనే మీరు అలా చెప్పుకున్నా పర్వాలా. సైనికులంతా తినేవారే కదా, జాతిని బట్టి ఆహారాలు ఉంటాయి, అందులో దోషమేం లేదు. కానీ భరద్వాజ మహర్షి ఇచ్చాడు కాబట్టి అవన్నీ దుంపలే అనుకున్న వచ్చిన నష్టమేం లేదు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా అవన్నీ కూడా దుంపలు కావచ్చు లేదా మాంసములు కావచ్చు. దాని మీద పెద్ద చర్చ కూడా అనవసరము అంటూ పెద్దలు వ్యాఖ్యానిస్తారు. దాని గురించి పెద్దగా చర్చించేది. ఒక సమాజంలో రకరకాల ఆహారం తీసుకోవలసినట్టుగానే ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పాయి. ఎవరెవరు ఏ ఏ మాంసములు తినవచ్చునో, ఎందుకు తినాలో, ఆ జాతి వారు తింటే ఉండే సమాజంలో ఉండే కార్యములకు ఎలా అనుకూలిస్తారో ఇవన్నీ చెప్పారు. కాబట్టి అవి తప్పుగా పరిగణించవలసిన అవసరం లేదన్నమాట. ఇలా ఉంటే పాత్రీణాంచ సహస్రాణి స్థానీనాం నియుతాని చ నిర్బుధాని చ పాత్రాణి శాతకుంభమయాని చ. పాత్ర చిన్న మూతి కలిగినటువంటి పాత్ర, స్థాలి అంటే పెద్ద మూతులు ఉంటాయి. కొన్ని గిన్నెలకు ఇలా మూతులు ఉంటాయి, కొన్నిటికి వెడల్పుగా మూతులు ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళ తాగే వాళ్ళ యొక్క అనుకూలాన్ని బట్టి తాగేటట్లుగా అలాంటి పాత్రలన్నింటిలో కూడా చక్కటి శాతకుంభమయాని చ స్థాల్య కుంభ్య కరంభ్యశ్చ దధిపూర్ణా సుసంస్కృతా. చక్క పెరుగు తగినట్లుగా పానీయములు ఆయా కుండలలో తాగుతున్నారు. మూతి తక్కువగా ఉండే కుండలు కొన్ని, మూతి పెద్దగా ఉండే కుండలు కొన్ని. కొంతమంది ఇలా బాణంతో తాగే అలవాటు ఉంటే వాళ్ళు తాగేటట్లుగా వాళ్ళకి ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. యౌవనస్థస్య గౌరస్య కపిత్థస్య సుగంధినః హ్రదాః పూర్ణాః రసాలస్య దధ్నః శ్వేతస్య చాపరే. మజ్జిగలో ఎన్ని రకములు ఉంటాయో మనకి వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. మనం తాగేదాన్ని మజ్జిగ అన్నాం, తక్రం అని అంటాం. తక్రం కూడా అనే అవకాశం లేదు. అంటే అర్థం మనం పోసుకునే మజ్జిగకి సాధారణంగా 4 పేర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి దధి అని అంటారు, రెండవది ఉదశ్విత్తు అని అంటారు,
మూడవది మథితము అంటారు, నాలుగవది తక్రము అని అంటారు. సాధారణంగా చెప్పుకుంటే కనుక దధి అంటే పితికిన పాలు పితికినట్లుగా కాచి, పాలు 1 లీటర్ కనుక పితికితే అది 1/2 లీటర్ వచ్చేటట్టుగా కాయాలి. అంటే అర తగ్గిపోతుంది, దాంట్లో నీటి శాతం వెళ్ళిపోతుంది. అది పెరుగు అయితే గడ్డ పెరుగు అవుతుంది, దాన్ని దధి అని అంటారు. దాన్ని ఎంత పెరుగుందో అంత నీళ్లు పోసి దాని మీద వెన్న తీసి జాగ్రత్తగా కలిపితే దాన్ని ఉదస్విత్తు అని అంటారు. మథితం అంటే ఎంత పెరుగుందో దానికి 2 నీళ్లు పోసి జాగ్రత్తగా చిలికి వేసి చిక్కగా ఉంటే దాన్ని మథితము అని అంటారు. పెరుగు ఎంతుందో దానికి 3 నీళ్లు పోసి పల్చగా చేసుకుంటే దాన్ని తక్రము అని అంటారు. ఇది ఉండే పదం. కానీ మజ్జిగ అంటామే మనం. మజ్జిగ అనే పదం సంస్కృత పదం. మనం మజ్జిగ అంటున్నాం, సంస్కృతంలో దానికి మజ్జిక అని పేరు. మజ్జిక అని అంటారు. మజ్జిగ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. అంటే అక్కడ భరద్వాజ మహర్షి ఆ విందులు ఇచ్చాడు. ఒక్కొక్క మజ్జిగలో మనకి వైజయంతి నిఘంటులో ఒక శ్లోకం వస్తుంది. సవ్యోషం చతుర్జాతం సజీరకం గుడార్ద్రకం రసాల స్యాత్ మజ్జికా శిఖరిణ్యపి అని శ్లోకం. అంటే ఒక దాంట్లో ఒక మజ్జిగని చతుర్జాతము అని అంటారు. అందులో ఏలకులు, లవంగములు, తక్కోలములు మరొక ద్రవ్యము వేస్తారు, దాడిమ. ఇవి కలిపి గనక బాగా నూరి ఆ మజ్జిగలో కలిపి తీసుకుంటే దాన్ని జీరకం, జీలకర్ర పొడి వేసి కలుపుతారు. దాన్ని చతుర్జాతము అని అంటారు. అదొక మజ్జిగ పానీయం, చాలా గొప్ప ఆహారములు ఇవన్నీ కూడా. రెండవది సొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు బాగా నూరి ఒక మజ్జిగలో పోసి గుడార్ద్రకం, తీయగా బెల్లపు పానకాన్ని వండి దాంట్లో కలిపి ఆ మజ్జిగ ఇస్తారు, అదొక పానకం. దాన్ని సవ్యోషం అని అంటారు. సవ్యోషం అంటే సొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియములతో కూడి బెల్లపు పాకంతో కలిపినటువంటి మజ్జిగ సవ్యోషము అంటారు. చతుర్జాతం అంటే ఏలకులు, తక్కోలములు, లవంగములు, దాడిమ ఫలములతో నూరి ఒక మజ్జిగను తయారు చేస్తారు. ఇవన్నీ ఆహారములు, ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేదములు చెప్పబడ్డ రకరకాల పానీయములు. ఇలాగ చేసేటువంటి వీటికి మజ్జికలు అని పేరు. చతుర్జాతంతో కనుక చేస్తే ఆ ఆహారము, ఆ మజ్జిగతో కూడినటువంటి ఆ పానీయము లోపల అద్భుతమైన కండను పెంచుతుంది. కాబట్టి కండను పెంచే పానీయము కాబట్టి దానికి మజ్జిక అని పేరు. మజ్జ అంటే కొవ్వు అని అర్థం సంస్కృతంలో. లోపల కండను పెంచుతుంది మజ్జిగ. కాబట్టి మజ్జిగ చాలా గొప్పది అని మనం అంటే, మనం తాగే మజ్జిగ వాటిలో వాటి యొక్క పరంపరలో ఒకటి. కానీ అసలు మజ్జిగ అంటే అదన్నమాట. అవన్నీ ఉన్నాయి. రసాలం అని అంటారు. రసాలం అంటే అర్థం ఈ మజ్జిగలోనే ఈ గుడార్ద్రకం, బెల్లపు పానకాన్ని, ఇక్షురసాన్ని, ఏలకులను ఇవన్నీ బాగా నూరి కనుక చేస్తే దాన్ని రసాలము అని అంటారు. రసాలం కూడా మజ్జిగే. అలాంటి రసాలాన్ని ఇక్కడ వాల్మీకి వర్ణిస్తూ యవ్వనస్థస్య గౌరస్య కపిత్తస్య, వెలగపండు బాగా నూరుతారు. వెలగపండు నూరి దాంతో ఆ రసాన్ని పిండి మజ్జిగలో కలిపి తాగుతారు, అదొక పానీయం. ఇవన్నీ రకరకాల పానీయాలు మనకి తెలియవు. మనకు తెలిసినవి స్ప్రైటు, థమ్సప్పు, ఇవి పరికిమానటువంటి పానీయాలు తప్ప ఆయుర్వేద పానీయాలన్నీ మర్చిపోయేటువంటి దుస్థితి ఏర్పడింది. మనవాడు ఇలాంటివి తాగేవు. అవన్నీ కూడా హరదాహ పూర్ణా రసాలస్య శర్కరాయావసంచయా. శర్కరం అంటే పటికి బెల్లాన్ని బాగా నూరి మజ్జిగలో కలిపి కొన్ని ద్రవ్యాలు కలిపితే దాన్ని శర్కరాయావం అని అంటారు. చాలా తీయటి మజ్జిగ. మనం పంచదార వేసి తాగుతున్నామే ఈ మధ్యకాలంలో, అలాంటి ఒక అందమైన మజ్జిగ. ఇన్ని మజ్జిగలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మళ్ళీ అరగడానికి ఇవన్నీ చాలా హెవీ ఫుడ్స్ కదా, చాలా కడుపు నిండా నిండిపోయి మళ్ళీ అరక్కండా ఉంటాయేమో అని కల్కాంశ్చూర్ణ కషాయాంశ్చ స్నానాని వివిధాని చ, అవన్నీ అరగడానికి రకరకాల మందులు వాడుతున్నట్టుగానే కల్కములు, చూర్ణ కషాయములు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. శుభ్రంగా తినేయడం, చూర్ణ కషాయం తాగేయడం, అవన్నీ కూడా లోపల హరించుకుపోతాయి. అలాగ అంతేనా? మళ్ళీ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ స్నానానికి ముందు పళ్ళు తోముకోవడానికి వీలుగా, స్నానం చేయడానికి వీలుగా ఏర్పడుతుంది. దానికోసమని కల్కాంశ్చూర్ణ కషాయాంశ్చ స్నానాని వివిధాని చ దదృశు భాజనస్థాని
తీర్థేషు సరితాం నరాహ. స్నానము చేస్తూ జీలకర్ర పొడిని నోట్లో వేసుకునేటువంటి ఒక ఆచారం ఏదో ఉండేది. అలాంటి స్థితిలో అవి ఒళ్ళంతా రుద్దుకుని స్నానం చేయడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి చూర్ణములు ఇవన్నీ తయారు చేసే స్నానానికి సంబంధించినవి. శుక్లాన్ అంశుమతశ్చాపి దంతధావన సంచయాన్ శుక్లాంశందన కల్కాంశ సముద్గేషు అవతిష్ఠత. తెల్లటి బ్రష్యులు పళ్ళు తోముకోవడానికి వీలు. తెల్లటి బ్రష్యులు అంశుమతశ్చాపి దంతధావన సంచయాన్. పళ్ళు తోముకోవడానికి వీలుగా ఎవరెవరికి ఏ స్థాయికి తగినట్లుగా తోముకుంటారో వాళ్ళందరికీ బ్రష్యులన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. బ్రష్ అనే మాట ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను, కానీ అర్థం అదే. ఒక కుంచికలగా ఉండి మెత్తగా ఉండి పళ్ళ మీద ఉండేటువంటి మాలిన్యాన్ని పోగొట్టగలిగేటట్లుగా ఒకనొక పరికరాలు ఆనాడు వాడారు అని మనకి ఈ భరద్వాజ యొక్క ఆతిథ్యంలో కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు దర్పణాన్, స్నానం చేశాక అద్దాలు చూసుకుంటారు. పరిమృష్టాంశ, అందంగా పైన చిన్న చిన్న మేకప్లు వేసుకోవడానికి వీలుగా కొన్ని పౌడర్లు లాంటివి ఉంటాయి. వాససాంచాపి సంచయాన్, మంచి అందమైన బట్టలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంతేనా, పాదుక ఉపానహాం చైవ, పాదుకలు చెక్క పాదుకలు వాడేవాళ్ళు చెక్క పాదుకలు వాడతారు. అందంగా రకరకాల వస్తువులతో తయారు చేసినటువంటి ఉపానహములు అంటే పాదరక్షలు, చెప్పులు, బూట్లు రకరకాలు అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏర్పాటై ఉన్నాయి. యుగ్మానిచ సహస్రచ, ఒక్కొక్కటి శ్లాభం 2 కాళ్ళు కదా అందరికీ, 2 జతలుగా ఇచ్చారు. ఒక జత దాచుకున్న ఇంకో జత వాడుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్లుగా. ఆంజనీహి, కాటుక భరిణెలు. అంజనం అంటే కాటుక, ఆంజని అంటే కాటుక భరిణెలు, అందమైన భరిణెలు. కంకతాన్, దువ్వెనలు. కూర్చాన్, శస్త్రాణి చ ధనుంషి చ. ఇవన్నీ వింటే ఆశ్చర్యం కలగదా. కంకతాన్, కంకత కేశమర్దనం అంటారు. కంకతం కేశమర్దనం. కంకతిక అంటే దువ్వెన అంటారు. జుట్టును అందంగా చేసుకోవడానికి దువ్వుకునే దువ్వెనని కంకతిక అంటారు. దువ్వెనలు ఏర్పాటు చేశారు. కూర్చాంశ, కూర్చెలు ఉంటాయి. అంటే చిక్కు తీసుకున్న తర్వాత దువ్వెనతో దువ్వుకుంటాం. చిక్కు తీసుకోవడానికి వేరే ఉంటాయి కదా. ఈ రోజుల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద పళ్ళతో కొంచెం గ్యాపులతో ఉండేటువంటి రౌండ్గా ఉండేవి ఉంటాయి, వాటిని కూర్చోలు అంటారు. అవి ఎందుకు వాడతారంటే మీసాలు గడ్డాలు ఉన్నవాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద జుట్టు ఉన్నవాళ్ళు, ఆ ముద్దయినటువంటి కేశములు కలిగిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఉండే చిక్కులు పోవడం కోసమని కూర్చులు వాడేవారు. ఇది వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు పెద్దవాడు. కూర్చాన్ అంటే కంకతాన్ అంటే ఆంజనీహి, కాటిక భరిణెలు, దువ్వెనలు, కూర్చలు, శస్త్రాణిచ ధనుంషిచ, వాళ్ళు శస్త్రాలు పెట్టుకోవడానికి ఆయుధాలు, ఆ ధనస్సులు. మర్మత్రాణాని చిత్రాణి, ఇంకా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. డ్రాయర్లు, రకరకాల డ్రాయర్ లోపల వేసుకోవడానికి వీలుగా విచిత్రములైనటువంటి ఆ డిజైన్లతో ఉండేవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అలా శయనాని ఆసనాని చ. ఇదంతా కూడా ఎంత నాగరికత మనం ఆలోచిస్తామో అంత నాగరికత అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. శయనాని ఆసనాని చ, పడుకోవడానికి అందమైన పక్కలు. ఒక పక్క రాజదర్బార్లో ఉండేది, ఒక దివానీలా ఉండేది, నలుగురు పడుకునేది, రౌండ్గా గర్రమని తిరుగుతూ ఉండేటువంటి పక్కలు. ఇవి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. అలాంటి శయనాని విచిత్రాని ఆసనాని చ, అందమైనటువంటి అందమైనటువంటి ఆసందాలు అంటే కుర్చీలు, అందమైన ఆసనాలు, రకరకాల విచిత్రమైనటువంటి శయనములన్నీ ఉన్నాయి. చిత్రాణి శయనాని అని అక్కడికి అన్వయించాలి దాన్ని. ఆ రకంగా ఇలా ఉంది. ప్రతిపాన హ్రదాన్ పూర్ణాన్ కరోష్ట్రగజవాజినాం అవగాహ్య సుతీర్థాంశ్చ హ్రదాన్ సోత్పల పుష్కరాన్. ప్రతిపాన హ్రదాన్, మళ్ళీ మళ్ళీ తాగాలనిపించేటట్టుగా ఉండే పానీయ హ్రదములు. హ్రదం అంటే సరస్సులు, అవన్నీ నిండుగా. ఖరోష్ట గజవాజినాం, మన కోసం కాదు, గుర్రములు వెళ్ళి కావాలంటే అవి తాగడానికి వీలుగా వాటికి పానీయములతో. అవగాహ్య సుతీర్థాంశ, అవి తాగితే తృప్తి లేదని వాటిలో మునిగి స్నానం చేయడానికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా ఆ సరస్సులన్నీ ఉన్నాయి. సోత్పల పుష్కరాన్, పద్మములు, కలువ పూలు నిండి ఉన్నట్లుగా అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆకాశవర్ణ ప్రతిమాన్, ఆకాశవర్ణంతో సమానమైనట్లుగా. స్వచ్ఛతోయాన్, నీరు నల్లగా నీలంగా కనిపిస్తుంది. నీలంగా కనిపిస్తే లోతు ఎక్కువ ఉన్నది. ఎప్పుడు కూడా ఏది గంభీరమైనదో అది నీలంగా కనిపిస్తుంది. ఆకాశం నీలంగా, నీలం అంటే బ్లూ అనే అర్థం కాదు. నీలం అంటే పక్కా నలుపు, చాలా గొప్ప నలుపు. ఏది గంభీరమైనదో
అది నీలంగా కనిపిస్తుంది. ఆకాశం గంభీరమైంది కాబట్టి ఎంత చూసినా నల్లగా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. సముద్రం కూడా అగాధమైంది కాబట్టి ఎంత చూసినా కూడా అలా నల్లగా కనిపిస్తుంది. తత్వం గంభీరమైంది కాబట్టి నీలమేఘశ్యాముడే భగవంతుడు ఉంటాడు. ఇది ఇది తాత్వికత. ఆ రకంగా ఆకాశవర్ణ ప్రతిభాన్ స్వచ్ఛతోయాన్. కానీ దిగేటట్లుగా ఉండే సరస్సుల్లోనే ఆ నీరు నల్లగా కనిపిస్తోంది, కానీ స్వచ్ఛంగా ఉన్నది. అలాంటి నీళ్లతో ఆ సరస్సులన్నీ నిండి ఉన్నాయి. నిర్వాపార్థాన్ పశూనాంతే దదృశు తత్ర సర్వశ. ఈ పశువుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆ సరస్సులన్నీ ఏర్పడి ఉన్నాయి. యస్వయంత మనుష్యాస్తే. ఆశ్చర్యపోనివాడు లేడు. ఏం జరుగుతోందో తెలియట్లా, ఇది ఏ లోకమో తెలియట్లా, హాస్యమో అనిపించట్లా. స్వర్గమా? మనం ఉన్నాం కాబట్టి కాదేమో, మనం స్వర్గం వెళ్ళే అధికారం ఎక్కడు, అర్హత ఎక్కడు. మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఏదో తెలియదు. కానీ స్వర్గం కాదందామా? ఇన్ని సౌకర్యాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? కాబట్టి అలా ఆశ్చర్యపోతూ వాళ్ళంతా కూడా స్వప్నకల్పం తదద్భుతం. నిజమా కళ అని ఒకళ్ళొకడు గిల్లుకుంటూ, నిజమేరా, నువ్వు నన్ను గిలితే నెప్పెడుతోంది కాబట్టి ఇది నిజమే అనుకున్నట్టుగా స్వప్నకల్పం తదద్భుతం దృష్ట్వా ఆతిథ్యం కృతం తాదృకు భరతస్య మహర్షిన. భరద్వాజ మహర్షి భరతునికి ఎంత గొప్ప ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చాడు అంటూ వాళ్ళంతా ఆనందపడుతున్నారు. ఇత్యేవం రమమాణానాం దేవానామివ నందనే భరద్వాజాశ్రమే రమ్యే సారాత్రి వ్యత్యవర్తత. ఇలా వాళ్ళు చాలా గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటే, నందనవనంలో దేవతలు ఎంత ఆనందిస్తూ ఉంటారో అంత ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉండగానే వాళ్ళకి తెలియకుండా కళ్ళు వాలై నిద్రలు పట్టాయి. రాత్రి గడిచింది. ఆ రాత్రి అంతా హాయిగా వాళ్ళ పక్కన మీద పడుకుని ఉన్నారు. రాత్రి గడిచిపోయింది. ప్రతి జగ్ముశ్చతానద్య. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒళ్ళు మరచి నిద్రలోకి జారుకున్నారో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన అప్సరసలు అక్కడికి మెల్లగా వెళ్ళిపోయారు. ఇంకెవరూ లేరు, అంతా కూడా మళ్ళీ శూన్యమైపోయింది. ప్రతి జగ్ముశ్చతానద్య గంధర్వాశ్చ యథాగతం భరద్వాజమనుజ్ఞాప్య తాశ్చ సర్వావరాంగనా. వచ్చిన వారంతా మళ్ళీ భరద్వాజ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చి చేతులు జోడించి, అయ్యా మీరు చెప్పిన పని చేశాం కదా, వెళ్ళమంటారా అంటే, వెళ్ళండి అంటే అనుజ్ఞాప్య అంటే అర్థం. అది అనుజ్ఞను పొందిన వారై వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు. తథైవ మత్తాః మదిరోత్కటానరాః. అంటే ఇదంతా నిజమా అబద్ధమా? అబద్ధం అనుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. పడుకున్నవాడు పడుకున్నారు, వాళ్ళ మంచాల మీద పడుకున్నారు, వాళ్ళ కింద మంచాలు లేవు. పొద్దులు లేచేటప్పటికీ మళ్ళీ గడ్డి గాలమే ఉన్నాయి. పడుకున్నవాడు పడుకున్నారు. ఆభరణములు వస్తువులు అట్లాగే కనిపిస్తున్నాయి. నిజం కాదనడానికి వీల్లేదు, నిజం అనడానికి వీల్లేని స్థితి కదా. కానీ వాల్మీకి చెప్తున్నాడు తథైవ. మీరంతా అబద్ధం అనుకుంటారేమో, ఇదంతా ఇంద్రజాలం అనుకుంటారేమో, కాదు ఇది నిజము అని 3 పాదాల్లో కూడా వాల్మీకి తథైవ 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 అని పడతారు. అది గొప్పతనం. ఇది ఇంద్రజాలం కాదు, ఏదో తమాషా కోసం కావ్యంలో అతిశయోక్తిగా రాస్తారు. కవులు చాలా ఊహించి రాస్తారు. అలా ఊహించింది అనుకుంటారేమో మీరంతా, తప్పయ్యా, నేను ఊహించి రాయలేదు, ఇలా జరిగింది అక్కడ భరద్వాజాశ్రమంలో అంటూ వాల్మీకి తన యొక్క నిజాయితీ నిరూపిస్తున్నట్టుగా, ఇది నేను ఊహించి రాసింది కాదు సుమా, తథైవ అలా జరిగిందది. మత్తాహ మదిరోత్కటానరాహ. చాలా ఆనందంతో ఆ స్వర్గసుఖాలలో వాళ్ళంతా మత్తులైపోయున్నారయ్యా. దివ్య అగరు చందన భుక్షితా తథైవ. దివ్యములైన వస్త్రాలు ధరించారు, దివ్య చందనాలు పూసుకున్నారు, రకరకాల సెంటు పూసుకున్నారు. ఇది నిజం. తథైవ తథైవ దివ్య వివిధాశ్రగుత్తమా. వాళ్ళు కట్టుకున్న బట్టలు నిజం, వాళ్ళు ధరించిన ఆభరణాలు నిజం. ఇవన్నీ నిజములే. పృథక్ ప్రకీర్ణ మనుజై ప్రమర్దితా. ఈ రకంగా వాడు సుఖాలు అనుభవించిన సుఖములన్నీ నిజములే, అతిశయోక్తులు కావు, వర్ణనలు కావు, నేను ఊహించి రాసిన కావ్యంలో ఉండే ఘట్టములు కావు, నిజంగా జరిగింది నేను రాశా అంటూ వాల్మీకి ఈ సర్గని 190తమ సర్గని 91వ సర్గ ముగించా. అథ 290తమ సర్గ 92వ సర్గ ప్రారంభం. తతస్తాం రజనీముష్య భరతస్స పరిచ్ఛద కృతాతిథ్యో భరద్వాజం కామాదభిజగామ. భరద్వాజ మహర్షి ఎంత గొప్పవాడంటే, ఇంత స్వర్గాన్ని ఇక్కడ దింపినవాడు ఈ లేశమైనా తనకు తగలకూడదని ఆయన కుటీరంలో వెళ్ళి తలుపులేసి కూర్చున్నాడంటే ఏం తెలియదండి. బయట ఏం జరిగిందో ఆయనకి ఏం తెలియదు. లోపల కుటీరంలో ఉన్నారు. వారంతా దేవతలు కాబట్టి వెళ్ళిపోవడానికి అనుజ్ఞను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి వీరంతా అన్నాడు. కానీ ఇంక బయట రాల, లోపలే ఉన్నాడు. తదస్తాం రజనీముష్య. లోపల ఉన్నవాడు ఉన్నట్టే భరద్వాజ మహర్షి ఉన్నాడు.
సపరిచ్ఛద భరత, ససైన్యంగా ఆభరణములతో వాటితో అన్ని రకాల ఆయుధములు తీసుకుని భరతుడు కృత ఆతిథ్య, ఆతిథ్యాన్ని తాను పొందినవాడై భరద్వాజం కామాత్ అభిజగామ హా అంటాడు వాడు. ఇంత సుఖాలు పొందిన తర్వాత భరద్వాజ మహర్షిని భరతుడు దేనికోసం పెడుతున్నాడు తెలుసున? కామాత్ అభిజగామహ, తన కోరిక కోసం, తన కోరిక తీర్చుకోవడం కోసమే భరతుడు భరద్వాజ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చాడు. వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయి, హా ఎంత గొప్పవాడు, ఇన్ని సుఖములు చూపించినా తనకున్న కోరికేది రాముణ్ణి తీసుకువెళ్ళడం కోసమే. ఇదంతా బాగానే ఉంది, రాముడి అడ్రస్ ఇంకా మహర్షి చెప్పలేదు, పొద్దున్న లేసి ఆయన అనుష్ఠానంలో పడిపోతాడు, మళ్ళీ ఏ సాయంకాలం దాకా అనుష్ఠానం నుంచి రాడు కదా అని పొద్దున్నే రాముని యొక్క చిరునామా తెలుసుకోవడం కోసమే భరతుడు ఆ కుటీరం ముందు నిలబడి ఉన్నాడు. అది హా, ఆశ్చర్యపోయాడు వాల్మీకి. ఇన్ని సుఖములు ఎర చూపించినా భరతునిలో ఎలాంటి చలనం లేదు కదా, ఇంకా రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కోరిక ఉన్నది అని వాల్మీకి ఆనందపడ్డాడు. తరుషి పురుషవ్యాఘ్రం ప్రాంజలిం ప్రేక్ష్య చాగతం కుతాగ్నిహోత్రో భరతం భరద్వాజ అభ్యభాషత. లోపల అగ్నిహోత్రాన్ని వేరుస్తూ ఆయన అనుష్ఠానం చేసుకుంటున్నాడు భరద్వాజ మహర్షి. భరతుడు వచ్చాడని తెలిసిన తర్వాత మెల్లగా అక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు, కచ్చిరత్ర సుఖారాత్రి, ఆయన రాత్రంతా సుఖంగా గడిచిందా అని అడిగాడు లోపల నుంచి. తవ అస్మద్విషయే గత, నీ సేద అంతా కూడా నా ఆశ్రమంలో సేద తీరింది కదా, అందరికీ తృప్తిగా ఉన్నదా? సమగ్రస్తే జరఃకచ్చితు ఆతిథ్యే శంశమే అనఘ, అనఘ పాపరహితుడా అని పిలిచాడు. పాపరహితుడా అంటే నేను చేసినటువంటి ఏ పనికి నీకు అంటరా, ఆతిథ్యం నీవు పొందరా నాకు తెలుసు. నువ్వు రాత్రి ఎక్కడ పడుకున్నావో నేను చూచా, ఏం తిన్నావో నేను చూచా. అందరూ అన్ని ఆతిథ్యాలు పొందిన, అందరూ అన్ని సుఖాలు పొందిన నీవు రాత్రంతా నేల మీదే పడుకుని రాముని గురించే ఆలోచిస్తున్నావు కాబట్టి అనఘ అంటే పాపరహితుడవు నీవు అని భరద్వాజ మహర్షి సంబోధించి, నీ వారంతా సుఖంగా ఉన్నారు కదా, వారందరికీ ఆనందం కలిగింది కదా అని ఆగలేక బయటికి వచ్చాడు. ఎందుకు వచ్చాడో వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. భరతుడిని చూచాడు, కానీ కౌసల్య ఎవరో తెలియదు భరద్వాజ మహర్షి, సుమిత్ర తెలియదు, కైకేయి తెలియదు, వాళ్ళెవరిని పరిచయం చేసుకోలే. వాళ్ళ కోసమని ఆ కుటీరంలోంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు. అనుష్ఠానంలో ఉన్నవాడు కాస్త బయటికి వచ్చాడు. తమువాచ అంజలిం కృత్వా భరత అభిప్రణమ్య చ ఆశ్రమాతు అభినిష్క్రాంతం ఋషిం ఉత్తమ తేజసం. భరతుడు ఒక్కడే కనుకైతే నన్ను వెళ్ళిరా అని పంపించేసాం, ఇంకా వీళ్ళని చూడాలి, వీళ్ళు లోపల రావడానికి వీల్లేదు కాబట్టి వీళ్ళని చూడడం కోసం ఆయన బయటికి వస్తూ ఉంటే అందరూ సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేశారు. భరతుడు మళ్ళీ ప్రవర చెప్పి నమస్కారం చేసి నిలబడి ఉన్నాడు. సుఖోషితోస్మి భగవన్, నీ అనుగ్రహం వల్ల చాలా సుఖంగా ఉన్నామయ్యా. సమగ్ర బలవాహన, నేను ఒక్కనే కాదు, నా యొక్క సేన సమగ్రంగా పెద్దవాడి దగ్గర నుంచి చిన్నవాడి దాకా అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. తర్పిత సర్వకామైశ్చ, వీళ్ళందరికీ రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి కదా, అది కావాలి, ఇది కావాలి, అది తినాలి, ఇది తినాలి, అలాంటి దృశ్యాలు చూడాలి, ఇలాంటి ఆనందాలు పొందాలి అని కోరికలు ఉంటాయి కదా. అందరికీ అన్ని కోరికలు తీరేటట్లుగా తర్పిత సర్వకామై తే, వాళ్ళంతా కూడా అన్ని కోరికలు పొందిన వాళ్ళు అయ్యారయ్యా. సామాత్యో బలవత్వయ, సామాత్యులు అమాత్యులతో కూడి అంటే వశిష్ఠాది మహర్షులు అందరితో కూడి లేదా లౌకిక మంత్రులు అందరితో కూడి అందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా సుఖంగా నీ ఆతిథ్యాన్ని పొందారు. అపేత క్లమ సంతాపా సుభిక్షా సుప్రతిశ్రయా అభిప్రేష్యానుపాదాయ సర్వే స్మ సుసుఖోషితా. ఇప్పటిదాకా పడ్డ శ్రమ ఏం లేదు, అంతా కడుపు నిండినట్టుగా ఉన్నారు. సుప్రతిశ్రయా, అందరి కోరికలు తీరి అందరూ నిండుగా ఒక రకమైన నిర్లిప్తంగా ఉంటారే, అన్నీ తీరిన వాడు నిర్లిప్తంగా ఉంటారే, అలా నిర్లిప్తంగా ఉన్నారు. ప్రేష్యానుపాదాయ, ఎవరికి వారు వారి వారి పనుల్లోకి మళ్ళీ సుసుఖోషితా, రాత్రంతా సుఖంగా గడపడం వల్ల వాళ్ళంతా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారయ్యా. ఆ మంత్రయేహం భగవన్, అది సరే, నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం ఇదే. నువ్వు అడిగావు కదా అందరూ బాగున్నారా, తృప్తిగా ఉన్నారా అని. కానీ ఆ మంత్రయే అహం, నేను అడుగుతున్నానయ్యా, నా కోరిక ఇంకా అలా ఉండిపోయింది. అందరికీ అన్ని కోరికలు తీరాయి,
నా కోరిక అలా ఉండిపోయిందయ్యా. ఆమంత్రయేహం భగవన్ కామం, నా కోరిక అలాగే ఉండిపోయింది. త్వాం ఋషి సత్తమ, ఋషులలో శ్రేష్ఠుడా. సమీపం ప్రస్థితం భ్రాతు, మా అన్నగారి దగ్గర వెళ్ళడానికి అడ్రస్ చెప్పలేదు కదా, చిరునామా చెప్పలేదు కదా, కాబట్టి మైత్రేణ ఈక్షస్వ చక్షుష. ఇది భరతుని గొప్పతనం. అంటే మైత్రేణ నన్ను ఇంక పరీక్షించక నా మీద పూర్తిగా వాత్సల్యము కలిగిన వాడవై ఈక్షస్వ చక్షుష, అలాంటి కళ్ళ చూపుతో నన్ను అనుగ్రహించవలసింది అంటే. ఇంకా నువ్వేదైనా పరీక్ష పెట్టావనుకో, ఏమో నేను ఎలాగా ఆ పరీక్షకి నెగ్గలేకపోవచ్చు, లేదా ఏదో అయిపోవచ్చు. ఇంకా పరీక్ష పెట్టద్దు మహర్షి. మైత్రేణ ఈక్షస్వ చక్షుష, చాలా గొప్ప వాక్యం. నా యందు నమ్మిక కలిగిన వాడివై, నా యందు వాత్సల్యము కలిగిన వాడివై, నా యందు నా హితాన్ని కోరిన వాడివై ఆ చూపుతో నన్ను చూడవలసింది అనేటప్పటికీ భరద్వాజ మహర్షికి చాలా ఆనందం కలిగి. ఆశ్రమం తస్య ధర్మజ్ఞ ధార్మికస్య మహాత్మనః ఆచక్ష్వ కతమో మార్గ కియానితి చ శంసమి. ధర్మజ్ఞ, నీవు ధర్మములు తెలిసిన వాడివి కదా అనే పదం రెండు రకాలు ఉపయోగిస్తుంది. ధర్మజ్ఞ, నేను రామునికి ఇంకా విధేయుడనై ఉన్నాను కాబట్టి నా ధర్మాన్ని నువ్వు గుర్తించిన వాడవై ఉంటావని భావిస్తున్నాను ఒక అర్థం. ధర్మజ్ఞ అంటే ధర్మ యోగజ ధర్మజ్ఞ అంటే యోగజ ధర్మం జానాతీతి ధర్మజ్ఞ అని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ భరద్వాజ మహర్షి ఉంటే అడవిలోకి వెళ్ళిపోయిన రాముడు అక్కడ ఉంటాడు అని చెప్పగలుగుతాడు, చెప్పలేడు కదా. ఈయన చెప్పినట్టుగా ఒక దగ్గర ఉన్న రామచంద్రమూర్తి అక్కడ నుండి వేరే చోట వెళ్ళిపోవచ్చు. కాబట్టి ధర్మజ్ఞ, నీ యోగ దృష్టితో రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పవా అని అడిగాడు. అంటే నాకు తెలియదయా అనేస్తాడేమో అని భయం. కానీ ముందు కాళ్ళకి బంధ వేసినట్లుగా నాకు తెలియదు అనకుండా నువ్వు యోగజ్ఞుడివి కదా, యోగ దృష్టిలో ఎన్నైనా చూడగలవు కాబట్టి యోగ ధర్మజ్ఞ, యోగము తెలిసినటువంటి మహర్షి, నీవు నాకు ఆ రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పవలసింది. కియా నీతి సంసమే, ఎంత దూరమో కూడా చెప్పవలసింది. నా ప్రయాణానికి నేను ఒక ప్లాన్ చేసుకోవాలి కదా, ఒక పథకాన్ని రచించుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళడానికి ఉండే సమయాన్ని కూడా చెప్పవలసింది అని చెప్పాడు. ఇది పృష్ఠస్తు భరతం. తు అంటే ప్రయోగం. అది అప్పటిదాకా భరద్వాజ మహర్షి ఇంకా ఏదైనా చేద్దామా అనుకుంటే ఉన్నాడు. అప్పుడు పృష్ఠస్తు ఇలా అడిగేటప్పటికీ భరతుని మీద చాలా ప్రేమ కలిగి భ్రాతృదర్శనలాలసం, అన్నయ్యను చూడ్డమే లక్ష్యముగా కలిగిన వాడని గుర్తించి ప్రత్యువాచ మహాతేజా భరద్వాజో మహాతపాహ. మహాతేజా మహాతపా రెండు ఒకలాంటి అర్థాలు. మహాతపాహ గొప్ప తపస్వి అయినటువంటి భరద్వాజ మహర్షి, మహాతేజా గొప్ప తేజస్సును పొందినవాడయ్యాడు. అంటే అర్థం భరతునిలో ఎలాంటి వేరే భావన లేదు, నిర్మలంగా ఉన్నాడని, అతని నైర్మల్యానికి ఆనందించినటువంటి తేజస్సు పొందినవాడై ఉన్నాడు అని వ్యాఖ్యాతం చెప్పారు. అంటే భరతుని యొక్క ధర్మనిష్ట చూచి మరింత పొంగిపోయాడు భరద్వాజ మహర్షి అని అర్థం. ఆ రకంగా భరత అర్ధతృతీయేషు యోజనేషు అజనే వనే చిత్రకూటో గిరిస్తత్ర రమ్య నిర్ధరకానన. భరత ఇక్కడ నుండి 2.5 యోజనాలు లేదా 3.5 యోజనాలు. అర్ధతృతీయేషు, సార్ధతృతీయేషు అంటే 3.5 యోజనాలు వస్తాయి. అర్ధతృతీయేషు అన్నారు కాబట్టి 2.5 యోజనాలు. యోజనం అంటే 8 మైళ్ళు లేక 16 మైళ్ళు అని 2-3 రకాల లెక్కలు చెప్తారు. ఆ లెక్కల్లోకి ఆనాటి లెక్కలు ఈనాడు మనం చెప్పడం చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి చిత్రకూటానికి ఇప్పుడు ఉండే ప్రయాగరాజుకి కనుక మనం జాగ్రత్తగా కొలిచినప్పుడు సుమారు 60 మైళ్ళ పైన 80 మైళ్ళ లోపు వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం గుర్తించాలి. దీన్ని తగినట్టుగా రాముడికి చెప్పేటప్పుడు భరద్వాజ మహర్షి ఆ సర్గలో దశక్రోశ ఇతస్తాత అంటాడు. ఇక్కడికి 10 క్రోసుల దూరంలో ఉన్నది చిత్రకూటం అని రాముడికి చెప్పాడు. ఇక్కడికి అంటే భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి రాముడికి చెప్పిన అడ్రస్సు దశక్రోశ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి కూడా దశక్రోశ అని అన్వయించుకోవాలి. దశక్రోశ అంటే అర్థం దశ క్రోశ. క్రోశ అంటే ఒక్కొక్క క్రోశానికి కూడా 2 మైళ్ళ లెక్కతో దశక్రోశ, 2 మైళ్ళ లెక్కగా దశక్రోశ దశ దశ చ
దశచ అని ఒక ఒక క్రోశానికి 2 మైళ్ళు చొప్పున లెక్క వేసుకుని దశ అనే పదాన్ని 3గా చెప్పాలని దశ 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 అంటే రెండుగా చెప్పాలి. 2గా చెప్తే 2:30 అవుతుంది. 2:30 అయితే 60 మైళ్ళు వస్తుంది. 60 మైళ్ళకి సరిపోయేటట్టుగా చెప్పాడు. స అర్ధ యోజన అర్ధ తృతీయేషు యోజనేషు అంటే సరిగ్గా 64 మైళ్ళ పైన లెక్క చెప్పాడు. ఈరోజు మనం ఉండేటువంటి దారులను బట్టి 80 మైళ్ళు వచ్చి ఉంటుంది. కానీ ఆ రోజు అడవిలో దారులే ఉండవు కాబట్టి 60 మైళ్ళకి లెక్క సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి 60 మైళ్ళు ఉందయ్యా అని చెప్పినట్టు అయింది. ఇక్కడి నుంచి ఇలాగా 2.5 యోజనాలు కనుక దాటితే చిత్రకూటం అనే పర్వతం వస్తుంది. ఆ పర్వతము అజనే వనే, అక్కడ మామూలు మనుషులు ఉండరు, అంతా మహాపురుషులు మహాత్ములు మహర్షులే ఉంటారు. ఆడ గొప్ప పర్వతం అది. రమ్య అందమైనది, నిర్ధర కానన దట్టమైనటువంటి అడవి మధ్యలో ఉన్నది. అలాంటి పర్వతం అది. ఉత్తరం పార్శ్వమాసాద్య తస్య మందాకినీ నది. ఆ చిత్రకూటానికి ఉత్తరం వైపు, దక్షిణము ఉత్తరము అంటే కుడి ఎడమలలో ఎడమవైపు మందాకిని నది ఆ పర్వతాన్ని ఆనుకుని ప్రవహిస్తోంది. భద్రాద్రిని గోదావరి ప్రవహించినట్టుగా ప్రవహిస్తోందయా. కాబట్టి అలాంటి మందాకిని నదితో పుష్పిత ద్రుమ సంచన్న చాలా అందమైనటువంటి చెట్లతో నిండి ఉన్న మందాకిని నది అది. ఆ నది చుట్టూ ఆనుకున్నట్లుగా ఉంటుంది. రమ్య పుష్పిత కానన అనంతరం తత్సరిత. ఆ నది దాటితే కనుక ఆ భాగీరథి ఆ మందాకిని కనుక దాటితే ఆ తరువాత ఈ చిత్రకూట పర్వతం ఉన్నది. తయోహో పర్ణకుటీ తాత తత్రతో వసతో ధ్రువం. పెద్ద పర్వతం. ఆ పర్వతం మధ్యలో పర్వతం యొక్క శిఖరానికి మందాకిని నదికి మధ్యలో చిన్న కుటీరాన్ని వేసుకుని రాముడు అక్కడ ఉన్నట్టుగా నేను దర్శిస్తున్నాను. కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళవలసినది అని రాముడు ఉండేటువంటి ఆ విలాసాన్ని భరద్వాజ మహర్షి చెప్పాడు. కాబట్టి ఎలా ఉన్నారు? తయోహో పర్ణకుటీ తాత తత్రతో వసతో ధ్రువం. అక్కడే ఉన్నారు. ఇది నిజము, ధ్రువం నిశ్చయము. నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు నా తపోయోగ దృష్టితో నేను చూస్తుంటే రాముడు అక్కడే ఉన్నట్టుగా నేను చూడగలుగుతున్నాను. కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళవలసినది అని చెప్పాను. చెప్తూ మార్గం కూడా చెప్పాలి కదా. దక్షిణేనైవ మార్గేణ సవ్య దక్షిణమేవ గజవాజి రథాకీర్ణాం వాహినీం వాహినీపతే. నువ్వు ఎలాగ ఎక్కడి నుంచి దక్షిణం దిక్కు ప్రయాణం చేస్తే నీకు ఒక వై రోడ్డు ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఒకే రోడ్డు 2గా చీలి కనిపిస్తుంది. ఆ 2గా చీలి కనిపించే రోడ్లో నువ్వు సవ్య దక్షిణ అంటే ఎడమవైపుకి ఉండేటట్టుగా దక్షిణం, ఎడమ దక్షిణానికి వెళ్ళేట నైరుతి మూలగా వెడితే ఈ 2 మార్గాలు చిత్రకూటం దాకా వెడతాయి. కానీ ఈ మార్గం ఏదైతే ఉన్నదో నీ సైన్యము, ఏనుగులు, రథాలు వెళ్ళాలి కదా, యోగ్యంగా ఉండదు. మహర్షులంతా కాలిబాటను పెడుతూ ఉంటారు. ఈ నైరుతి భాగం నుంచి వెడితే కనుక నీ రథములు ఇవన్నీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందని సవ్య దక్షిణమేవ గజవాజి రథాకీర్ణాం వాహినీం వాహినీపతే వాహయస్వ మహాభాగ తతో ద్రక్షసి రాఘవం. ఇలా పెడితే కనుక జాగ్రత్తగా మీరంతా రాముణ్ణి సమీపించగలుగుతారు అని చెప్పారు. అనగానే భరద్వాజ మహర్షి యొక్క అనుజ్ఞను తీసుకుని ప్రయాణమితి తచ్చుత్వా రాజరాజస్య యోషిత. ప్రయాణానికి భరతుడు సిద్ధమయ్యాడని ఈ వార్త ఈ కౌసల్యాదులందరికీ తెలిసింది. వాళ్ళంతా రాజరాజస్య యోషిత, దశరథ మహారాజు యొక్క భార్యలైన వారందరూ కూడా సిద్ధపడి హిత్వా యానాని యానార్హ బ్రాహ్మణం పర్యవారయన్. అక్కడ దాకా రథములలో వచ్చి దూరంగా రథాలు దిగి నడుచుకుంటూ భరద్వాజ మహర్షి బయటకు వచ్చాడని తెలిసి ఆ మహర్షిని సేవించడం కోసం వీరంతా వచ్చి వారంతా నమస్కారం చేశారు. వేపమాన కృషాదీన సహదేవ్యా సుమిత్రయ కౌసల్యా తత్ర జగ్రాహ కరాభ్యాంచరణౌ మునే. వణికిపోతోంది వేపమాన కౌసల్య వృద్ధురాల కంటే భర్త పోయాడు అనేటువంటి బాధ ఒకటి, రెండవది కుమారుడు దూరం అయ్యాడనే బాధ ఒకటి, అడవిలో పాపం ఎప్పుడూ అంతఃపురం దాటి ఉండని ఆమె అంతఃపురం దాటినంతవరకు వస్తే అనారోగ్యం కలిగి వేపమాన కృష దీన వడికిపోతూ చిక్కిపోయి దీనురాలై అలా ఉండేటువంటి ఆ కౌసల్య సుమిత్ర చేయి పట్టుకుని తీసుకొస్తే ఆ సుమిత్ర పట్టుకుని తీసుకొస్తే అలాంటి సుమిత్రతో కౌసల్య తత్ర జగ్రాహ భరద్వాజ మహర్షి ఎదురుకుండా వచ్చి కరాభ్యాంచరణో మునే వంగి ఆ పాదములకు నమస్కారం చేసింది.
అసమృద్ధేన కామేన సర్వలోకస్య గర్హిత. కైకేయీ తస్య జగ్రాహ చరణౌ సవ్యపత్రప. సుమిత్ర నమస్కరించింది, కౌసల్య నమస్కరించి పక్కకు వెళ్ళారు. కైకేయి వచ్చింది, విడిగా కైకేయి ఉన్నది, వాడితో కలిసే అవకాశం లేదు. ఆమె ఒక పశ్చాత్తాపడుతున్నట్లుగా ఉంది. చాలా సిగ్గుపడుతూ తన ముఖాన్ని భరద్వాజ మహర్షిని చూపించడం ఇష్టం లేక తల ఎత్తిన తల పైకి దించిన తల పైకి ఎత్తకుండా అలాగే వంగి అసమృద్ధేన కామేన, తన కోరికలు ఏమీ తీరల. అంటే భరతునికి రాజ్యము రాల, మళ్ళీ రాముడు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చేటువంటి స్థితి కలిగింది. అంటే తాను చేసిన కోరికలు, తాను కోరిన వరములన్నీ కూడా తప్పుడు వరములు, నేను చేసి ఇంత ఉపద్రవానికి కారణమయ్యా, ఇక్కడ నా కోరికలు తీరకుండా ఉండడమే నిజము, అదే సముచితము అనే భావనతో అసమృద్ధేన కామేన సర్వలోకస్య గర్హిత. నా కోరిక తీరలేకపోతే పోయింది కాక, అందరూ నన్ను ఇప్పటిదాకా చాలా హేళనగా చులకనగా గర్హించారు కదా, ఈసడించారు కదా, ఆ బాధతో తాను కైకేయీ తస్య జగ్రాహ. మళ్ళీ ఇదంతా గుర్తొచ్చింది. భరద్వాజ మహర్షి చాలా పెద్ద వ్యక్తి, చాలా గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన దగ్గర చెప్పక తప్పదు. ఆయన అడుగుతాడు, కైకేయి ఎవరు అని అడుగుతాడు. నేనే పాపాత్తురాలని చెప్పాలి. ఆ దుస్థితి కలిగేటువంటి ఒక భయంకరమైన సన్నివేశం కాబట్టి తల ఎత్తకుండా సిగ్గుతో నమస్కరించి పక్కకు వెళ్ళింది. తం ప్రదక్షిణమాగమ్య. ఇక కౌసల్య చేయలే ప్రదక్షిణం, ఈవిడ తల వంచుకుని భరద్వాజ మహర్షికి ప్రదక్షిణం చేసి నన్ను మన్నించండి అని చెప్పినట్టు లెక్క. నన్నేమనకండి, మన్నించండి అని చెప్పినట్టుగా ప్రదక్షిణం కృత్వా, అలా ప్రదక్షిణాన్ని ఆచరించి భగవంతం మహాముని, భరద్వాజ మహర్షికి ప్రదక్షిణాన్ని ఆచరించి ఎంత మార్పు వచ్చిందో మనం గమనించవచ్చు. అలాగా భరద్వాజ మహర్షి చుట్టూ తిరిగి భరతం అదూరాత్ అదూరాత్ భరతస్యైవ తస్థౌ దీనమనాస్తదా. ఎక్కడ నుంచోవాలో తెలియదు, కౌసల్య పక్కన నుంచినటువంటి ఆ చొరవ లేదు, ఎక్కడ నుంచోవాలి. మళ్ళీ భరతుని వెనకాలకు వెళ్ళి నుంచుందాం, అలా నిలబడిపోయింది. అప్పుడు భరద్వాజ మహర్షి ఇంకా గొప్పవాడు. మళ్ళీ భరతుడిని కొంచెం ఏదైనా కొంచెం గిల్లి చూద్దాం అనిపించిందో ఏమో ఆయనకి, అన్నాడు ఆయన, ఏవ ముక్తస్తు భరత తతః పప్రచ్ఛ భరతం. భరత భరద్వాజేన ధార్మిక. భరద్వాజ మహర్షి చేత ఇలా అడగబడుతున్నాడు భరతుడు. ఏమని? ఉవా విశేషం జ్ఞాతుమిచ్చామి మాతృణాం తవ రాఘవ. ఈ ముగ్గురులో ఎవరెవరో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానయ్యా. ఎవరు కౌసల్యో, ఎవరు సుమిత్రో, ఎవరు కైకేయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు. నిజంగా ఆయనకు తెలీదా? ఉనికిపోతూ పెద్దావిడ వస్తే, సుమిత్ర పట్టుకుని వస్తే, సుమిత్ర ఎప్పుడు కౌసల్య యొక్క సేవకురాలై ఉంటుందని ప్రపంచమంతా తెలిసిన మహర్షికి ఏది తెలియదు. ముందు వచ్చిన వాళ్ళిద్దరూ కౌసల్య సుమిత్ర. తర్వాత సిగ్గుపడుతూ మొహం కూడా చూపించకుండా ఉండేటువంటి ఆవిడ కైకేయిని గుర్తించగలిగిన వాడై ఉన్న భరద్వాజ మహర్షి అంటున్నాడు, విశేషం జ్ఞాతుమిచ్చామి, ఎవరో తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు. అంటే భరతుని యొక్క ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తాడు భరతుడు. కాబట్టి ఈవిడ రాముని యొక్క తల్లి, లక్ష్మణుని యొక్క తల్లి, మా అమ్మగారు అని పరిచయం చేయాలి. ఎలా చేస్తాడో చూద్దాం అనిపించింది భరద్వాజ మహర్షి. అడిగాడు. అడిగితే ఏవముక్తస్తు భరత. ఇలా అడగబడిన వాడైన భరతుడు భరద్వాజైన ధార్మిక, ధార్మికుడు కదా, చాలా మంచివాడు. ఉవాచ ప్రాంజలిర్భూత్వ, క్షమించమని చేతులు జోడించి, క్షమించమని జోడించి. అంటే నేను చెప్పబోయే మాట నీకు కొంచెం కష్టాన్ని కలిగించవచ్చు, కానీ చెప్పాలి. చెప్పకపోతే అది తీరదని ముందే నమస్కారం చేసి వాక్యం వచన కోవిద, అంటే మాట్లాడడంలో నేర్పరి అయినటువంటి భరతుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, యామిమాం భగవన్ దీనాం శోక అనశన కరిషితాం పితుర్హి మహిషీం దేవీం దేవతామివ పశ్యసి. ఇలాగా నువ్వు చూచావు ఇంతకుముందే. యామిమాం దేవి, ఓ ఈవిడ ఉన్నది కదా, అంటే కౌశల్యను చూపించి, దీనాం దైన్యంతో ఉన్నది కదా, శోక ఎప్పుడు బాధపడడం చేత, అనశన కరిషితాం ఏ ఆహారము తీసుకోకుండా ఉండడం చేత చిక్కిపోయి ఇలాగ నిలబడి ఉందే, మహిషీం దేవీం పితుర్హి, మా నాన్నగారి మా పట్టమహిషి ఈవిడ, దేవతామివ పశ్యసి, ఆవిడ దేవత చూడు జాగ్రత్తగా. నాకు కనిపిస్తోంది కదా, ఎవరు యోగ్యురాలో నీకు తెలియదా? దేవతామివ పశ్యసి,
నువ్వు గమనిస్తూ ఉంటే నేను గమనించాను. నీవు కౌసల్యయందు చాలా గౌరవభావంతో చూస్తున్నావు కదా. ఆవిడే నీవు దేవతగా చూచే ఆవిడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడే రాముని యొక్క తల్లి అని భరతుడు పరిచయం చేశాడు. చేసి ఏషాతం పురుషం వ్యాఘ్రం సింహ విక్రాంతగామినం కౌసల్యా సుషువే రామం ధాతారమదితిర్యథ. చాలా గొప్ప కుమారుడి కదా. పురుషం వ్యాఘ్రం, పురుషులందరిలో శ్రేష్ఠుడు. సింహ విక్రాంతగామినం, సింహంలాంటి గొప్ప పరాక్రమము గమనము కలిగినవాడైన అలాంటి అందరినీ ఆనందపరిచే రాముణ్ణి ఈవిడే కన్నదయ్య. ఈవిడ కడుపున పుట్టాడు రాముడు కాబట్టి ఆవిడ అదితి ధాతారం అదితిర్యథ. ధాతారం ఆనాడు వామనుణ్ణి ఎలాగైతే అదితి కన్నదో అలా కందయ్య. ఆ వామనావతారమే మా రామచంద్రమూర్తి, ఆ అదితి దేవే మా కౌసల్య అని చెప్పినట్టుగా అదితి వామనుణ్ణి కన్నట్టుగా ఈ కౌసల్య మా రాముణ్ణి కన్నది అని చెప్పాడు. అంటే అర్థం ఇక్కడ తాత్వికమైనటువంటి అర్థాన్ని చెబుతూ తత్వార్థ దీపికల్లో వాటిల్లో భరతులకు ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఎలాగైతే ఈ తల్లి కడుపున పుట్టిన వామనుడైనటువంటి ఆ పిల్లవాడు ఆనాడు వటుడు 3 లోకములను కొలిచి 3 లోకాలని తాను సంపాదించి లోకములన్నింటికీ మేలు కలిగించాడో మా రాముడు కూడా ఈ తల్లి కడుపున పుట్టి 3 లోకాలను పొంది అందరికీ మేలు చేస్తాడు అనే భావన కలిగేటట్టుగా మాట్లాడాడు భరతుడు అని వచన కోవిద. మాట్లాడడంలో నేర్పరైనటువంటి భరతుడు అని అంటారు. అని అస్యా వామభుజం సృష్ట, ఈ తల్లి యొక్క ఈ అదితి వంటి ఈ కౌసల్యాదేవి యొక్క ఎడమ భుజాన్ని ఆనుకొని నిలబడి దీనావస్థలో ఉన్న చూసావా ఆవిడ కర్ణికారస్య శాఖేవ శీర్ణ పుష్పావనాంతరే. అంటే ఇలాగా ఒక అందమైనటువంటి ఒక వేణీ బంధంలో కనుక ఒక పువ్వు ధరిస్తే కన్నికా పుష్పములు అంటారు. అందంగా పుష్పాలు ధరించి ఆ కన్నికా పుష్పం ఎండిపోయి ఇలా కనుక వాలిపోతే ఎంత అందంగానే ఉన్నా కూడా ఎలాగైతే దైన్యంలో ఉంటుందో అంత అందగత్య. ధర్మ ప్రవర్తనం వల్ల అంత అందంగా ఉండేటువంటి దీనంగా ఉండే ఆ సుమిత్ర అదిగో అని వర్ణిస్తారు. అంటే అలంకారప్రాయమై కన్నికా పుష్పం ఉంటుంది. ఈవిడ కూడా సుమిత్ర కూడా ఎప్పుడూ మా కౌసల్యాదేవికి అలంకారంగా ఉంటుంది. కౌసల్య యొక్క అందమంతా కూడా ఈ పక్కన ఉండే సుమిత్ర యొక్క సేవ వల్ల ప్రకాశిస్తోంది అని చెప్పడానికి వీలుగా ఎడమ భుజాన్ని ఆనుకుని కౌసల్యాదేవికి ఆనంద అలంకారాన్ని పెంచేటట్టుగా కౌసల్య యొక్క గౌరవాన్ని పెంచేటట్టుగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ సుమిత్ర. ఈవిడ ఎంత గొప్పదో తెలుసునా? ఏతస్యాస్తు సుతౌ దేవ్యా కుమారౌ దేవవర్ణినౌ అశ్విని కుమారులు ఇద్దరున్నారు. అశ్విని దేవతలు కవల పిల్లలను చెప్పుకోవాలంటే అశ్విని దేవతలు ఆనాడు చెప్పుకునేవారు. త్రేతాయుగంలో కవల పిల్లలు పుడితే అశ్విని దేవతలు పుట్టారు అనుకునేవారు. ఈ యుగంలో మనకు పిల్లలు పుడితే రామలక్ష్మణులు పుట్టారు అంటాం కదా. నిజంగా రాముడు లక్ష్మణుడు కవల పిల్లలు కారు. లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు కవల పిల్లలు. కానీ ఎప్పుడు ఎడబాయక ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కాబట్టి కవల పిల్లలకి రామ్ లక్ష్మణ్ అని పేరు పెట్టుకుంది. కవల పిల్లలు ఇలా ఉంటారు. ఆనాడు కవల పిల్లలంటే దేవవర్ణినౌ అంటే అశ్విని దేవతలు ఇద్దరే కవల పిల్లలు. అలాగా అశ్విని దేవతల వంటి కవల పిల్లలను కన్నా లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులను కన్నటువంటి ఆవిడ ఆ తల్లి ఆ దేవి ఈవిడే సుమిత్ర అని చెప్పి వీరౌ సత్యపరాక్రము, వాళ్ళిద్దరూ గొప్ప వీరులు. సత్యపరాక్రము, సత్యము చేత సత్య పరాక్రమౌ, సత్యమును పొందినవారయ్యారు. రామచంద్రమూర్తికి లక్ష్మణుడంతే ఎంత ఇష్టమో శత్రుఘ్నుడు అంటే కూడా అంతే ఇష్టం. మనకి ఉత్తరాఖండలో మొట్టమొదటగా రాముడు రాజ్యం చేసేటప్పుడు శత్రుఘ్నుడిని పిలిచి ముందు రాజ్యం ఇస్తాడు. భరతునికి లక్ష్మణస్వామికి ఇవ్వడు. గొప్ప రాజ్యాన్ని మధుపురం అనేటువంటి రాజ్యాన్ని శత్రుఘ్న నీవు ఆ రాజ్యానికి రాజుగా అక్కడ ఏలు అని పరిపాలన పంపిస్తాడు. అది శత్రుఘ్ను మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ అని చెప్తారు. అక్కడ అది ఉత్తరాఖండలో ఆ కథ వస్తుంది. కాబట్టి శత్రుఘ్నుడన్నా కూడా సత్యమును సత్యస్వరూపుడైన రాముణ్ణి వాళ్ళ యొక్క సేవల వల్ల ఇద్దరూ కూడా పొందినవాడు. లక్ష్మణుడు రాముని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు, శత్రుఘ్నుడు కూడా రామానుగ్రహాన్ని పొందినవాడయ్యా. ఇలాంటి వాళ్ళిద్దరూ కూడా యస్యాకృతే అని చెప్పి ఇంకా తన తల్లిని పరిచయం చేయాలి. మూడో ఆవిడ కదా. యస్యాకృతే నరవ్యాఘ్ర జీవనాశమితో గతః రాజా పుత్రవిహీన
శవనవ్యాఘ్రౌ జీవనాశమితో గతౌ రాజా పుత్రవిహీనశ్చ స్వర్గం దశరథో గతః. ఎవని వల్లనై ఏ తల్లి వల్లనైతే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ అడవిలోకి వెళ్ళి జీవిత నాశాన్ని పొంది ఉన్నారు, అంటే అందమైన జీవితానికి దూరం అయిపోయారు, సుఖమైన జీవితానికి దూరం అయిపోయారో, ఎవరి వల్లనైతే దశరథుడు ఈ లోకాన్ని విడిచి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడో అలాంటి క్రోధన, కోపిష్ఠురాలు, అకృత ప్రజ్ఞ, ఏమాత్రం బుద్ధి లేని ఆవిడ, దృప్త, తన కోరిక తీరడమే తనకు ప్రధానం తప్ప ఇతరుల యొక్క కష్ట సుఖాల్లో ఏమాత్రం ఆలోచించని ఆవిడ, శుభగమానిని, తనకు తాను చాలా గొప్పగా ఎప్పుడు భావించుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది కైకేయిని పరిచయం చేసే విధానాలు. తనకి తాను చాలా గొప్పగా భావిస్తూ ఉంటుంది, తన కోరికే తీరాలనుకుంటుంది, ఏది సరిగ్గా ఆలోచించలేదు, ఎప్పుడు కోపిష్ఠురాలే గయ్యాడిలా ఉంటుంది, ఐశ్వర్య కామ, ఎప్పుడు ఐశ్వర్యం పొందాలి. ఈ రాజ్యం నాకు కావాలి, ఈ నగ నాకు కావాలి, ఈ ఆభరణాలు కావాలి, ఇవి ఎప్పుడు కోరికలేవు. ఐశ్వర్య కామ కైకేయి అనార్య. అనార్య పూజనీయురాలు కాదు, ఆర్య రూపిణి. చూస్తే పైకి చూస్తే మాత్రం గొప్ప మహాతల్లిలా కనిపిస్తుంది, పైకి చూస్తే మహాతల్లిలా కనిపిస్తుంది, కానీ ఈవిడ అనార్య అని ఒకే శ్లోకంలో ఇన్ని విశేషణాలు వేసి చెప్పి మమ ఏతాం మాతరం విద్ధి నృశంసాం పాప నిశ్చయాం యతో మూలం హి పశ్యామి వ్యసనం మహదాత్మనః. ఇలాంటి ఈ పాప నిశ్చయ, ఎలాంటి జాలితనము లేనిది, నృశంస జాలి లేనిది, పాప నిశ్చయ, పాపమే ఆచరించాలన్న నిశ్చయ బుద్ధి కలిగిన ఆవిడ, అలాంటి ఈవిడని నా తల్లిగా గుర్తించు అన్న. అది మా కైకేయి. ఈవిడ వల్లనే కదా ఇంత వ్యసనము ఏర్పడింది, ఇంత దుఃఖము ఏర్పడింది అంటే ఈవిడ వల్లనే. యతో మూలం హి పశ్యామి వ్యసనం మహదాత్మనః. మా అందరికీ ఇంత దుఃఖం రావడానికి కారణం ఈవిడే అని చెప్పాడు. చెప్పి ఇత్యుక్త్వా నరశార్దూలః బాష్పగద్గదయా గిరా నిశ్వాస సతామ్రాక్షః నాగః క్రుద్ధ ఇవ శ్వసన్. ఒకసారి కోపం వచ్చేసింది, బాధ కలిగింది. ఆ బాధల్లో గొంతు గద్గదమైపోతే ఎర్రగా కళ్ళైపోయే భరతుడికి, ఎర్రపడ్డ కళ్ళతో ఒక పాము బుసగొట్టినట్టుగా కోపంతో చెప్పి, ఓ ఈవిడ నా తల్లి, ఈవిడి వల్ల ఇదంతా అయింది అని పరిచయం చేశాడు. ఇలా పరిచయం చేస్తే మహర్షి తిడతాడేమో అని ముందే నమస్కారం చేశాడు, తిట్టకుండా. నేను చెప్పదలుచుకుని చెప్పాలి కదా అని చెప్పాడు. కాబట్టి వచ్చేన కోవిద అంటే అర్థం. ఇలా వింటూ ఉంటే భరద్వాజ మహర్షి తం బ్రువంతం భరతం తథా. ఇలా మాట్లాడే భరతుని చూస్తూ ప్రత్యువాచ మహాబుద్ధి, చాలా తెలివైనటువంటి భరద్వాజ మహర్షి ఇదం వచనమర్ధవతు. ఇప్పుడు అంటున్నాడు, ఇకపైన నీవు మీ అమ్మగారిని ఏమాత్రం తిట్టడానికి వీల్లేదని చెప్పడం కోసమే మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని అడిగా భరత. నా దోషేణ అవగంతవ్య. ఇది కైకేయి దోషము అనే మాట మర్చిపో. కైకేయి భరత త్వయ దోషేణ నా అవగంతవ్యా కైకేయి. ఇంత వ్యసనమునకు కారణమేమే అన్నావు కదా, నీ అభిప్రాయం మార్చుకో. ఇందులో కైకేయి దోషం ఏమాత్రమూ లేదు అని గుర్తించండి. ఇది భారద్వాజ మహర్షి యొక్క మాట. ఈ మాటను బట్టే కైకేయిని చాలా గొప్పగా చూపించడం కోసం రకరకాల పురాణంలో రకరకాల కథలన్నీ వచ్చాయి. భరద్వాజ మహర్షి ఎందుకన్నాడంటే, రామ ప్రవ్రాజనం హేతతు సుఖోదర్కం భవిష్యతి. కైకేయి మంచిది అని చెప్పడం కోసం కాదు, రాముని యొక్క వనవాసము లోకములన్నింటికీ మేలు కలిగిస్తుంది. రాముడు వనవాసం వెళ్ళడానికి గల కారణం ఈవిడయింది, కాబట్టి ఈవిడికి దోషాన్ని అంటగడ్డానికి వీలు, అంతే తప్ప ఈవిడ మంచిది అని చెప్పడం కాదు ఉద్దేశ్యం. ఈవిడ ఆ కోరిక కోరినందువల్ల, రాముడికి వనవాసం ఏర్పడినందువల్ల ఇది సుఖోదర్కం భవిష్యతి, సుఖమైన ఉదర్కమవుతుంది, సుఖమే ఉదర్కమవుతుంది, లోకములన్నింటికీ సుఖాన్ని కలిగించేటట్టుగా అవుతుంది. కాబట్టి లోకాలకి మేలు కలిగించే కోరిక దోషభూయిష్టమే అయినప్పటికీ కూడా దాని దోషంగా పరిగణించకూడదు. కాబట్టి ఇక నుంచి నీవు కైకేయిని ఏమీ అనడానికి వీల్లేదు అని శాసించి దేవానాం దానవానాంచ ఋషీణాం భావితాత్మనాం హితమేవ భవిష్యద్ధి రామ ప్రవ్రాజనాదిగా. దేవతలు
అలాగే దానవులు, ఋషులకు, భావితాత్ములైనటువంటి భక్తులందరికీ కూడా, వీరందరికీ కూడా రాముని యొక్క వనవాసము హితమే కలిగిస్తుంది. దేవానాం హితం భవతి. ఎలాగా? రాక్షసులందరినీ సంహరించడం వల్ల, వాళ్ళు రాక్కున్న రాజ్యములన్నీ మళ్ళీ దేవతలకు అప్పచెప్పడం వల్ల దేవతలందరికీ సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది. దానవానాం, మంచి రాక్షసులు ఉంటారు. రాక్షసులలో దానవులు, రాక్షసులు రెండు రకాల వాళ్ళు. తామస గుణం ప్రధానంగా కలిగిన వాళ్ళు దానవులు, రజోగుణం ప్రధానంగా కలిగిన వాడు రాక్షసులు. వీళ్ళంతా ఒకే జాతి పిల్లలు అయినప్పటికీ కూడా వీరిద్దరిలో రాక్షసులు ప్రమాదకరం దానవుల కంటే. కాబట్టి దానవులందరూ కూడా, అంటే యుద్ధాలకి వెళ్ళి రాముడిని ఏదో చేయిద్దామనుకున్న వాళ్ళందరూ నశించిపోతారు. దానవులంతా మిగిలి ఉంటారు. వాళ్ళంతా కూడా ఆనందంగా విభీషణుని యొక్క రాజ్యంలో సుఖంగా ఉంటారు. కాబట్టి దేవానాం దానవానాంచ, దానవులకి సుఖం కలుగుతుంది. ఋషీణాం, ఈ దండకారణ్యంలో ఉండే మహర్షులకి కలిగే ఆటంకములను కలిగించే రాక్షసులందరినీ రాముడు సంహరిస్తాడు. 14,000 మందిని రాముడు సంహరించేస్తాడు. ఇదంతా తెలుసు భరద్వాజ మహర్షి. కాబట్టి ఋషులకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది రాముడి యొక్క వనవాసపు యాత్ర. అంతేకాదు భావితాత్మన, భవిష్యత్తులో రామచంద్రమూర్తి భక్తులై తరించే వారందరికీ గొప్ప కథలుగా రాముని చరిత్ర అందుతుందయా. భావితాత్మన, రాముని రామాయణం అంతా కూడా భక్తులందరికీ గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టు అవుతుంది కదా. అందువల్ల హితమేవ భవిష్యద్ధి, 4 రకాలుగా ఇది హితాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎలాగా? రామ ప్రవ్రాజనాదిగా, రాముని యొక్క వనవాసమే ఇంత గొప్పతనాన్ని కలిగిస్తుంది, ఇంత హితాన్ని కలిగిస్తుంది. కానీ ఇంత హితాన్ని సమకూర్చేటువంటి ఆ వనవాసానికి కారణం ఎవరు? నీ తల్లి. అలాను చూడాలి. అంతేగాని ఎతో మూలం హి పశ్యామి అనకూడదు. ఇంత హితానికి కూడా ఈవిడే మూలంగా భావించు. ఇంత దుఃఖానికి ఈవిడే మూలం అనుకోకు. ఇంత సుఖానికి కూడా ఈవిడే మూలమని భావించవయ్యా. అభివాద్యతు సంసిద్ధ అనేటప్పటికీ అభివాద్య, మళ్ళీ అభివాదం చేశాడు. ఇప్పుడు నేను నిజంగా కైకేయి కుమారుణ్ణి అని చెప్పాడు. అంటే కైకేయి చాలా గొప్పది అని అంగీకరించినట్లుగా అభివాద్య కృత్వాచ ఏనం ప్రదక్షిణం, ఇప్పుడు ప్రదక్షిణం చేశాడు. తన ముందు తన కైకేయి చేసింది, తన తల్లి చేసిన ప్రదక్షిణాన్ని తానిప్పుడు ఆచరించాడంటే తల్లిని అనుసరిస్తా అని తన యొక్క చేష్టాపూర్వకంగా చెప్పినట్టయి. అలాగా కృత్వా చైనం ప్రదక్షిణం ఆమంత్ర్య భరత సైన్యం యుజ్యతామి ఇది అచోదయతు. మహర్షి నమస్కారం చేశాడు. సేన సిద్ధం చేయండి అని వారితో చెప్పాడు. మహర్షి ఇక సెలవు తీసుకుంటానన్నాడు. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి తతో బాజిరథాన్ యుక్తాన్, గుర్రములన్నీ రథాలకు పొంచబడ్డాయి. ఆ రథాలన్నీ బయలుదేరాయి. దివ్యాన్ హేమ పరిష్కృతాన్ అధ్యారోహత్ ప్రయాణార్థి బహూన్ బహువిధో జన, ఎవరికి వారు గబబా వెనక్కి నడుచుకుంటూ వచ్చి వారి రథాలు వారి వాహనాలు అందరూ ఎక్కారు. అవి బయలుదేరుతున్నాయి. గజకన్యా గజాశ్చైవ హేమకక్ష్యా పతాకిన జీభూతాయవ ఘర్మాంతే సఘోషా సంప్రతస్థిరే. మగ ఏనుగులు బయలుదేరితే వాటి రకాల ఆడ ఏనుగులు బయలుదేరాయి. ఆ ఆడ ఏనుగుల మీద మగ ఏనుగుల మీద ఈ మామటి వారంతా కూర్చున్నారు. ఆ గజాల మీద వెళ్ళే గజబలం అంటారు. గజబలం మీద ఉండేవారంతా గజాల మీద బయలుదేరారు. అందరూ పతాకాలు పట్టుకుని బయలుదేరారు. జీభూతాయవ ఘర్మాంతే అంటే ఒక ఎండాకాలం చివరిలో, అంటే వర్షాకాలం ప్రారంభంలో మేఘాలు గర్జించినట్టుగా ఒక్కసారి ఏదో భరత మహారాజుకి జై అన్నట్టుగా నినాదాలు పలుకుతూ వాళ్ళు బయలుదేరారు. అలా బయలుదేరితే వివిధాన్యపి యానాని మహాంతి చ లఘూని చ, చిన్న రథాలు పెద్ద రథాలు, చిన్న బండ్లు పెద్ద బండ్లు, పెద్ద ఏనుగులు చిన్న ఏనుగులు, అలాగే అన్ని రకాల వాహనాలు బయలుదేరాయి. ప్రయుహు సుమహార్హాణి పాదైరేవ పదాతయ, కాళ్ళతో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేవాడు కొంతమంది ఉంటారు సైన్యం, వాడు కూడా బయలుదేరారు. అథ యాన ప్రవేకైస్తు కౌసల్యా ప్రముఖా స్త్రియ రామదర్శనకాంక్షిణ్య ప్రయుహు బుదితాస్తదా. చాలా ఆనందంగా ఆ కౌసల్యాదులందరూ, కౌసల్య కైకేయి సుమిత్రాదులు అందరూ కూడా వారి వాహనాలు ఎక్కారు. ఎప్పుడెప్పుడు రాముణ్ణి చూద్దామా అని వాళ్ళందరికీ తహతహలాడుతున్నారు. ఆ రకంగా బయలుదేరారు. చంద్రార్క తరుణాభాసాం నియుక్తాం శిబికాం శుభాం ఆస్థాయ ప్రయో శ్రీమాన్ భరతస్స పరిచ్ఛద. అందమైనటువంటి పల్లకీని భరతుడు అధిరోహించాడు. ఆ పల్లకీలో భరతుడు
శ్రీమంతుడై చాలా ఆనందంగా తన పరివారంతో బయలుదేరాడు. సా ప్రజాత మహాసేన గజవాజిరథాకుల దక్షిణాం దిశమావృత్య మహామేఘయివోత్థిత. ఆ ప్రయాత బయలుదేరినటువంటి ఆ సైన్యం అంతా కూడా దక్షిణం దిక్కుగా బయలుదేరింది. దక్షిణం దిక్క మేఘాలు గర్జించేటట్టుగా గర్జిస్తూ ఆ సేన నడుస్తోంది. వనాని వ్యతిక్రమ్య వనములు దాటుకుంటూ దుష్టాని మృగపక్షిభి మృగములతో ఆ వాటితో అవి చూసుకుంటూ ఈ సేన బయలుదేరింది. గంగాయా పరవేలాయాం గంగా నదికి చాలా దూరంగా గిరీష్వపి నదీషుచ గిరులు దాటుకుంటూ నదులు దాటుకుంటూ ఈ సేన బయలుదేరింది. సా సంప్రహృష్టద్విపవాజియోధ మిత్రాసయంతి మృగపక్షి సంఘాన్ మహద్వనం తత్ప్రతిగాహమాన రాజసేన భరతస్య తత్ర. చాలా ఆనందంగా ఏనుగులతో గుర్రములతో రథములతో యోధులతో మిత్రాసయంతి ఆ ముందు బయలుదేరుతుంటే అక్కడ ఉండే క్రూర జంతువులంతా భయపడి పారిపోయి దూరంగా పారిపోయేటట్లుగా సేన కదిలింది. తత్ప్రతిగాహమాన మహద్వనం దండకారణ్యంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమం నుండి చూస్తే ఇక కనిపించనట్టుగా సేనంతా కూడా అరణ్యంలోకి చేరిపోయింది. రరాజసేన భరతస్య తత్ర. ఆ భరతుని యొక్క సైన్యమంతా కూడా ఆ అరణ్యమంతా వ్యాపించి చిత్రకూటం వైపు సాగుతోంది అంటూ వాల్మీకి 92వ సర్గని ముగించాడు. మళ్ళీ రేపటి రోజున 5:30కి 93వ సర్గతో రామాయణ కథని ప్రారంభం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పటిదాకా ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ ఏషోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.